गुजरात विद्यापीठना 94 वर्षना मंगल प्रवेशे प्रसंग योजायेला 60मा पदवीदान समारंभ में आदरणीय कुलपतिजी नारायणभाई देसाई, मुख्य मेहमान श्री विनायक सेन, श्रीमती इलिना सेन, माननीय कुलनायक श्री सुदर्शनभाई आयंगर, ट्रस्टी मंडलना सन्मानीय सर्व सभ्यश्रीओ, मेहमानों, पदवी लेवा उत्सुक स्नातकों और स्नातकोर पदवीधारीओ, गुजरात विद्यापीठना सौ सेवकों, विद्यार्थीओ, भाईओ बहनों, आप सौनु स्वागत है। सादरा अने रांधेजा परिसर में जीवंत प्रसारण जोई रहेला सेवकों अने विद्यापीठ भाईओ बहनों पण आ कार्यक्रम में स्वागत है। आजना मंगल प्रभाते अपनी गुजरात विद्यापीठनी परंपरा मुजब उपनिषद, कुराननो पाठ अने सरस्वती स्तवन साथे આપણે 60મા પદવીદાન સમારંભની શરૂઆત કરીશું। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મહર્ષિ, શ્રી મહેબૂબભાઈ દેસાઈ અને શ્રી ભદ્રાબેન સવાઈને વિનંતી કરું છું કે તેઓ સર્વધર્મ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરે। પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् त्येन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्य स्विद्धनं मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ध्वीनः सन्तोष्वदिः मधुनुक्तमुतोषस मधुमत्पार्थिवं रजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमाननो वनस्पति मधुमानस्तु सूर्यः माधीर्गावो भवन्तु नः। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायां न प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः सत्यान् प्रमदितव्यं धर्मान् प्रमदितव्यं कुशलान् न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। यानि अनवध्यानि कर्माणि त्यानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तव्या उपास्यानि नो इतराणि। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषदः एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और रहमत वाला है। શરૂ કરું છું ઈશ્વરના નામે જે પરમ કૃપાળુ અને દયાળુ છે। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है जो पूरी दुनिया का मालिक है। सर्वस्तुति ईश्वर માટે છે જે સમગ્ર દુનિયાનો સ્વામી છે। और रहमान निर्रहीम जे परम कृपालु और रहमत वाला है, जे परम कृपालु ने दयालु है। मालिक यौमुद्दीन वही इंसाफ के दिन का मालिक है। एज इंसाफ ना दिवस नो मालिक है। इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन। हम सब तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद के तलबगार हैं। अमे बधा तारी ज उपासना करीए छीए अने तारी ज मदद मांगीए छीए। इहदिनल सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधे रास्ते पर चला, हमने सीधा मार्गे चलाओ। सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम। हमें ऐसे रास्ते पर चला जिस पर तेरी रहमत बरसती हो। हमने एवा रास्ता पर चलाओ जेना पर तारी कृपा बरसती होय। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्वालिन आमीन। हमें ऐसे रास्ते पर मत चलाना जिसे तू कफा हो। हमें सच्चे नैतिक मार्ग पर चलाना। हमने एवा मार्ग पर न चलावीश जेनाथी तू नाराज था। हमने सत्यना मार्गे चलावजे। आमीन अस्तु तथास्तु। माई सरस्वती शारदा ओ माई सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी देवी दुख हरने जग जननी दुख हरने जग जननी ज्वाला मुखी माता उमाई सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी देवी विद्यादानी दयानी देवी दुख हरनी जग जननी ज्वालामुखी माता माई सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि सेवक जान कीजे सुदृष्टि सेवक जान इतनो अपने कर भक्त लीजे इतनो अपने
कर भक्त लीज तान ताल कर सुहास तान ताल कर सुहास बुध अलंकार माई सरस्वती शारदा माई सरस्वती शारदा माई सरस्वती शारदा। નરેન્દ્રભાઈ, મહેબૂબભાઈ અને ભદ્રાબેનનો આભાર. હવે હું માનનીય કુલનાયક શ્રી સુદર્શનભાઈ આયંગરને 60મા પદવીદાન સમારંભમાં તેમનું નિવેદન રજૂ કરવા વિનંતી કરું છું. આદરણીય કુલપતિ શ્રી નારાયણભાઈ, પદવીદાન સમારંભના આજના આપણા મહેમાન ડૉક્ટર વિનાયક સેન, વિદ્યાપીઠના માનનીય ટ્રસ્ટીગણ, આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત અતિથિઓ, વિભિન્ન મહાવિદ્યાલયના આચાર્યો, સંયોજકો, શિક્ષકો, સેવકો, વિદ્યાર્થીઓ અને પદવી મેળવનાર દીક્ષાર્થીઓ, 60મા પદવીદાનના દિવસે વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાની 94મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે આપ સૌને અભિનંદન અને વંદન. વિદ્યાપીઠની પરંપરા મુજબ આજના પ્રસંગે એટલે વિદ્યાપીઠના સ્થાપના દિને અને પદવીદાન સમારોહમાં એક વિશિષ્ટ અતિથિ આવ્યા છે. બાપુના પ્યારા થાય એવા છે, કારણ કે તેમને બાપુએ આપેલ તિલિસ્મ યાદ છે. એટલું જ નહીં, તે પ્રમાણે કામ પણ કરી રહ્યા છે. આઝાદીના 63 વર્ષ પછી પણ છેલ્લો માણસ ગરીબ અને તરછોડાયેલો જ છે. એનું સ્મરણ કરીને જ ભાઈ વિનાયક, જે વ્યવસાય એક તબીબ છે, તે પોતાની નિષ્ઠાવાન સેવા છત્તીસગઢના એકદમ પછાત વિસ્તારોમાં આપી રહ્યા છે. તેઓ બાળકોના નિષ્ણાત તબીબ અને સાથે જાહેર આરોગ્યના કુશળ જાણકાર છે. પીપલ્સ યુનિયન ફોર સિવિલ લિબર્ટીના રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ છે. તેમને જોનાથન માન પુરસ્કાર, ગ્વાંગજુ માનવ અધિકાર પુરસ્કાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંધી શાંતિ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવેલા છે. તેઓ છેવાડાના માણસો માટે સત્યાગ્રહની લડાઈ લડી રહ્યા છે. તે એક એવા વિસ્તારમાંથી આવે છે જ્યાં હિંસક માર્ગે ક્રાંતિ કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા, અહિંસક માર્ગે ક્રાંતિ કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ગાંધીજી અને આપણને સૌને હિંસક સંઘર્ષ એ રીતે મંજૂર નહીં થાય, પણ તેઓની લડાઈના મુદ્દા મહદઅંશે સાચા છે. નક્સલવાદ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખવા અને નક્સલવાદીઓને મદદ કરવાનો આક્ષેપ ભાઈ વિનાયક પર થયો છે અને તેને માટે સરકારે જેલમાં પણ પૂર્યા હતા. લાંબા ઇતિહાસ પછી, વિદ્યાપીઠના લાંબા ઇતિહાસ પછી આ પ્રસંગ એવો છે કે જેમાં સ્વતંત્રતા પછી કદાચ જ આપણા કોઈ મહેમાન જેલમાં તાજેતરમાં ગયા હોય, નવા રાજ્યમાં ગયા હોય અને પેરોલ પર છૂટીને આવ્યા હોય, એવા કોઈને આપણે દીક્ષાંત સમારોહમાં મહેમાન તરીકે આમંત્ર્યા હોય, એવા આજે દેશ માટે ઝઝૂમી રહેલા, સાચા સ્વરાજ માટે ઝઝૂમી રહેલા, રાષ્ટ્ર સ્તરે અને વૈશ્વિક સ્તરે તેનો વિરોધ થયો, જેથી સરકારે તેમને છોડ્યા, એવા વિષમતાયુક્ત સમાજ રચના અને જુલ્મ શોષણની વિરુદ્ધ લડાઈ માંડનારા એક સંવેદનશીલ તબીબ, જેઓ અંત્યોદય માટે સર્વસ્વ ત્યાગવા તૈયાર છે, તેમને વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવા અમે આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. आप सब वती विनायक भाई, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ. गुजरात विद्यापीठ मंडळનું પુનઃગઠન થયું છે. આ બાબતને સંસ્થાઓને જીવંત રાખવાની સ્વસ્થ પ્રક્રિયા તરીકે જોવી જોઈએ. અલબત્ત એવી વિચારણા ચાલી રહી છે કે મંડળના થોડાક સભ્યો આજીવન હોવા જોઈએ. લાંબી સેવાઓ આપી
વિદાય લેનાર માનનીય સભ્યો સર્વશ્રી રાજાભાઈ પટેલ, મોતીભાઈ પટેલ, ધીરુભાઈ મહેતા, પૂર્વ કુલનાયક ડૉક્ટર અરુણ દવે અને સુશ્રી નિરંજનાબેન કલાર્થીનો સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પરિવાર વતી હાર્દિક આભાર માનું છું. તેઓ વિદ્યાપીઠ માટેનો સદભાવ કાયમ રાખશે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે વિદ્યાપીઠ મંડળમાં 3 નવા સભ્યો જોડાયા છે. સુશ્રી આયાશાબેન પટેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પૂર્વ સ્નાતક છે અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તેમણે શિક્ષક અને સમાજ કાર્યની સુવાસ ફેલાવી ગાંધી મૂલ્યોને ચેતનવંતા રાખવાની ઉમદા કોશિશ કરી છે. શ્રી કપિલ શાહ કૃષિ વિદ્યામાં પારંગત થયેલા અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં ગુજરાત અને દેશ વિદેશમાં ખૂબ જાણીતા કર્મશીલ અને ચળવળકાર છે. ગાંધી વિનોબા બૃહદ પરિવારના આ ફરજંદ અહિંસક સમાજના નિર્માણ માટેની કૃષિ કલ્પનાનું ચિત્ર ઉપસાવી તે દિશામાં લોકોને જવા પ્રેરે છે. શ્રી માઇકલ મઝગાંવકર એક તરવરિયા ટેક્સટાઇલ યુવા ઇજનેર છે, જે વર્ષોથી સુશ્રી સ્વાતિ દેસાઈના જીવનસાથી બનીને નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા તાલુકામાં જૂના મોસદા ગામે વસવાટ કરી પ્રાકૃતિક સંસાધનો પર સ્થાનિક રહેવાસીઓનો અંકુશ હોય અને યોગ્ય ટેકનોલોજી મદદથી આ સંસાધનોની ઉત્પાદકતા વધારી આજીવિકાની ગુણવત્તા સુધારવાના સફળ પ્રયોગો આદરી રહ્યા છે. 3 નવા ટ્રસ્ટીઓને વિદ્યાપીઠના શિક્ષણમાં રસ છે. હું તે સૌને હાર્દિક આવકાર આપું છું. સન 2019માં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તેના શતાબ્દી વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે. 2020માં વિદ્યાપીઠ કેવી હોવી જોઈએ તેની કલ્પના, આયોજન અને સમયપત્રક તૈયાર થવા જોઈએ. આપણા કુલપતિએ આ વિશે એક સરસ નોંધ તૈયાર કરી છે, જેના આધારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ 2020નો દસ્તાવેજ તૈયાર કરી તેની પર કામ શરૂ કરી દેવું જોઈએ. દેશમાં ઉદ્યોગીકરણ અને શહેર નિર્માણની પ્રક્રિયા જોરશોરથી ચાલી રહી છે. શરૂઆતના અતિ ઉત્સાહવર્ધક વાતાવરણ બાદ છેલ્લા 1 વર્ષમાં મંદી અને આર્થિક વૃદ્ધિના મંદ પડતા દરોએ ચિંતા ઉપસાવી છે. તીવ્ર આર્થિક વૃદ્ધિ સતત ચાલ્યા જ કરે છે અને ટકાઉ રહે તેવો અનુભવ વિશ્વના કોઈ પણ દેશનો રહ્યો નથી. આપણા ગુજરાતના પરંતુ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં કામ કરી ચૂકેલા અર્થશાસ્ત્રી શ્રી નીતિન દેસાઈ એમ માને છે કે સન 2050ની સાલમાં ભારતની વસ્તીના 50થી 55% લોકો શહેરમાં આવી ગયા હશે. તેમ છતાં 70થી 75 કરોડ લોકો ગામડામાં રહેતા હશે. તેઓમાંના મોટા ભાગના વંચિત હશે. તે પૈકી ઘણી વસ્તી ખેતી અને ઉદ્યોગો તથા સેવાઓમાં રોજમદારો તરીકે કામ કરતી હશે. થોડા લોકો માટે મોટા કદની જમીનો લઈ યંત્રો સાથે ખેતી કરતા હશે. થોડા લોકો સજીવ ખેતી તરફ વળ્યા હશે. ગામોમાં પણ ઉપભોગ સંસ્કૃતિ પૂરેપૂરી હાવી હશે. આ વંચિત વર્ગ માટે તેમના જીવનની ગુણવત્તા, તેમને માટે સ્વાભિમાનયુક્ત કામ, તેમની પાયાની જરૂરિયાતો ઊભી કરવા માટેનું વાતાવરણ વગેરે અગત્યના કામો રહેશે અને ઊભા થશે. આ માટે ગુજરાત વિદ્યાપીઠે નવેસરથી ગ્રામાભિમુખ થવાની જરૂર છે. નહેરુજીએ ગાંધીજીની વાત ન ગણકારી અને ઉદ્યોગીકરણ અને શહેરીકરણ દ્વારા જ આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસનો રસ્તો અપનાવ્યો. વિદ્યાપીઠ અને તેના જેવી ગાંધી વિચાર આધારિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પણ દેશને ગ્રામાભિમુખ બનાવવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે. થઈ ગયેલા શહેરીકરણને પાછા વાળવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે, પણ 2 કામ બાકી છે. 1. શહેરીકરણની ગતિ અટકાવવી તથા 2. આ કામ શિક્ષણ, સંશોધન અને વિસ્તરણ દ્વારા કેમ સિદ્ધ થાય તેનું આયોજન કરવું. વિદ્યાપીઠ 2020 સુધી એ દિશામાં જાય તે જોવાની જરૂર છે. આવનાર વર્ષોમાં ટ્રસ્ટીઓ અને શિક્ષકો નિષ્ઠાપૂર્વક આ દિશામાં પ્રયત્નશીલ થશે એવી આશા રાખીએ. વર્ષ 2012-13 ઘણી રીતે પ્રવૃત્ત રહ્યું છે. કુલપતિએ શિક્ષકો સાથે વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષકોની ભૂમિકા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવાનો શિબિરોનો દોર શરૂ કર્યો હતો, જે 2013ના ઉનાળાની રજાઓમાં સંપન્ન થયો. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કાર્યરત લગભગ તમામ શિક્ષકોએ તેમાં ભાગ લીધો. આરોગ્ય અને અન્ય અગત્યના વ્યક્તિગત કારણોસર થોડા શિક્ષકો આ શિબિરમાં ભાગ લઈ શક્યા નથી. એકાદ વરિષ્ઠ શિક્ષકને એમ પણ થયું હશે કે ગાંધી વિશે અને વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિશે નવું શીખવાનું શું મળવાનું છે, તેથી તેઓ આ શિબિરમાંથી બાકાત પણ રહ્યા. આવા જૂજ અપવાદો સિવાય ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષકોએ કુલપતિ સાથે 10 દિવસ રહી સારી ગોષ્ઠીઓ કરી. ગુજરાત નહીં પણ આપણા દેશમાં જ્યાં રાજ્યપાલ કે રાષ્ટ્ર પ્રમુખ કુલાધિપતિ ન હોય તેવી વિદ્યાપીઠોમાં પણ એવું ભાગ્યે જ બન્યું હશે જેમાં કુલાધિપતિ 10 દિવસના શિક્ષક સજ્જતા શિબિરનું આયોજન કરી તેમાં પૂરા દિવસો હાજર રહ્યા હોય. હું વિદ્યાપીઠ પરિવાર પ્રત્યે આપણા કુલપતિ શ્રી નારાયણ દેસાઈનો આભાર માનું છું. આ શિબિરોમાં મુખ્ય પ્રયાસ એ જ રહ્યો કે ગાંધી વિચારના માળખામાં
અધ્યયન અધ્યાપન કઈ રીતે થઈ શકે. આ બૌદ્ધિક વ્યાયામ નઈ તાલીમ દર્શનાનુસાર અને તે પદ્ધતિઓએ સવારે 6 વાગ્યાથી રાતના 9 સુધીની સમય સારણી સાથે થયો. ગયા વર્ષે મેં નવા યુવા શિક્ષકોની વાત કરી હતી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 2 કેન્દ્રો સાદરા અને રાંધેજામાં સ્નાતક કક્ષાએ વિદ્યાપીઠના ધ્યેય મુજબ શિક્ષણ વધુ મજબૂત થાય તે માટે સઘન પ્રયાસ આદર્યા છે. આ પ્રયાસમાં નવા યુવા શિક્ષકોને સામેલ કર્યા. ઉપરાંત સ્નાતક કક્ષાએ શિક્ષણ વિદ્યાપીઠના મૂળ હેતુઓ મુજબ થાય અને બદલાયેલા સમય અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી તે માટેના પ્રયાસો સઘન કર્યા છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારંભમાં ગાંધી મૂલ્યોમાં ઊંડી શ્રદ્ધા ધરાવનારા નાગરિકો અને ગાંધીજનો આવે છે. તેથી હું જરા વિગતે આ અંગે વાત મૂકવા માંગુ છું. વિદ્યાપીઠમાં 21મી સદીની પ્રથમ દાયકાની મધ્યથી મૂળમાં પાછા જવાની જે પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે તેની સામે કેટલોક આંતરિક અણગમો પણ છે. વિદ્યાપીઠ એક ઘરેડમાં બેસી ગઈ હતી. પ્રાર્થના, કાંતણ અને ખાદી અંગેના નિયમ ખરા, પણ તેમના પાલન કરનારની સમજ અને શ્રદ્ધા પર છોડી દેવામાં આવેલા. આ ઉપરાંત શિક્ષણના તત્વોમાં નઈ તાલીમના દર્શન અને પદ્ધતિમાં ઠીક ઓટ આવેલી અને તેને મજબૂત કરવાની નિષ્ઠામાં પ્રતિબદ્ધતા પણ ઓછી થઈ રહી હતી. આ દિશાની નોંધ કુલપતિ સહિત ઘણા ટ્રસ્ટીઓએ લીધી અને મૂળ તરફ પાછા જવાનો એક દૃઢ પ્રયાસનો આરંભ થયો. રોજગારની દૃષ્ટિએ સ્થિર થઈ ગયેલા કંઈક લોકોને ઘરેડમાંથી નીકળી મૂળ તરફ જવાના જે શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વ્યાયામ હતા તે અઘરા લાગ્યા. તેથી વ્યધાનો ઉપસ્થિત કરવાની કોશિશ શરૂ થઈ, જે હજી થંભી નથી. આ વર્ગ વાચાળ અને બોલકો ખરો અને એમાં શિક્ષકો અને બિન શૈક્ષણિક સેવકો બંને છે. આપણા દેશના લોકતંત્રની જેમ અહીં પણ મોટો વર્ગ ભેદી ચૂપકીદી સાથે વાડ પર બેસી અને ખેલ કેવો પડશે તે જોયા કરે અને જે પક્ષ મજબૂત દેખાય તે તરફ કૂદે. બીજો એક વર્ગ નવું કરી શકે, મૂળ માર્ગે ચાલી શકે ને પ્રયત્નશીલ પણ ખરો, પણ તે નવો હોવાથી હિંમતભેર અભિવ્યક્તિ કરતા સંકોચ અનુભવે. આર્થિક વિકાસના મોડેલોમાં ટેક ઓફ અને બિગ પુશના ખ્યાલો મુકાયા છે. તે રીતે આજે વિદ્યાપીઠમાં તેના મૂળ સિદ્ધાંતોને આકાશમાં ઉડવા માટે એક બિગ પુશ અપાયો છે. હવે ટેક ઓફની જરૂર છે. જો આ નાનો ને વાચાળ બોલકો વર્ગ હાવી થશે તો આ વાયુયાન ગ્રાઉન્ડ થઈ જશે, એટલે કે વિદ્યાપીઠ યથાસ્થિતિએ પહોંચી જશે. આવનાર 10 વર્ષ કઠિન પરીક્ષાના છે. સ્થિર થયેલા અને મૂળમાં નિષ્ઠા ધરાવનાર જૂના શિક્ષકોને નવા આવેલા યુવા શિક્ષકોએ આ પડકાર ઝીલવાનું છે. ક્યાં તો વિદ્યાપીઠ ફરી ઘરેડમાં પડી જશે અને મળતા અનુદાનના આધારે એક સ્નાતકો અનુસ્નાતકનું ઉત્પાદન કરનાર ચીલાચાલુ યુનિવર્સિટી બની રહેશે, અથવા તો મૂળ માર્ગે આગળ લઈ જઈ શકશે. સઘળું શિક્ષકોની મૂલ્યનિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠાથી ગાંધી વિચાર અને નઈ તાલીમની પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવા, ભાવાવરણ ઊભું કરવા પર આધાર રાખે છે. ટ્રસ્ટીઓએ પણ આ દિશામાં વધુ વિચારવાની અને ભાગીદાર થવાની જરૂર છે. છેલ્લા દાયકામાં સંખ્યાબંધ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ શરૂ થવા લાગી છે, ત્યારે ભારત સરકારના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે એક ઉચ્ચ કક્ષાની સમિતિનું ગઠન કર્યું, જેની સામે ગુજરાત વિદ્યાપીઠને પણ રજૂ થવું પડ્યું. તેમની પહેલી છાપ એ જ પડી કે આપણે મૂળ વિચાર આધારિત શિક્ષણ આપવામાં બહુ સફળ નથી અને બીજી સારી યુનિવર્સિટીઓમાં જળવાતા સંશોધન અને પ્રકાશનની ગુણવત્તા સુધી પણ પહોંચી શકતા નથી. આ સમિતિએ વિદ્યાપીઠને બ વર્ગમાં મૂકી સુધારા કરવાનું સૂચવ્યું હતું. આ વર્ષમાં ફરી રજૂઆત માટે બોલાવ્યા ત્યારે ભારત સરકારના માનવ સંસાધન મંત્રાલય સામે વિદ્યાપીઠની આગવી ઓળખ રજૂ કરી આવ્યા છીએ અને આશા છે કે તેઓ વિદ્યાપીઠના મૂળને નવેસરથી ઓળખી સમર્થન આપશે. આ સમયે તેમની પાસે યુજીસી દ્વારા હાથ ધરાયેલા મૂલ્યાંકનનો આધાર હતો, જેમાં આપણી કામગીરી અહીં આવીને જોનારાઓએ નોંધી અને બિરદાવી હતી. સાથે આપણે છેલ્લા 10 વર્ષથી કરેલા નવા પ્રયાસોનો ચિતાર પણ સમિતિને આપ્યો હતો, જેથી તેઓ જોઈ શક્યા કે આપણે મથામણ કરી રહ્યા છીએ. તેમણે સંતોષ તો વ્યક્ત કર્યો છે અને આપણે બ વર્ગમાંથી નીકળી જઈશું તેવી સંભાવના જણાય છે. પરંતુ તેઓએ ભારપૂર્વક સૂચન કર્યું હતું કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ રાષ્ટ્રીય ધરોહર હોવાને લીધે તેની પર માત્ર ગુજરાતનો ઇજારો ન હોય. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય દુનિયા સાથે કદમ મિલાવવા માટે તેને ભાષાની મર્યાદામાં બહાર નીકળી દેશ અને દુનિયાની સમક્ષ આવવું જોઈએ. આપણી સામે વર્તમાનનો આ પડકાર છે. આવનાર વર્ષોમાં ગ્રામ જીવનને પોષનારી તથા અહિંસક સમાજનું નિર્માણ કરનારી નઈ તાલીમના દર્શન અને પદ્ધતિની શિક્ષણ વ્યવસ્થા સમગ્ર દેશ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ. ગયા વર્ષે મેં મેક્સિકોની
કુલપતિની મેક્સિકોની યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલી ગાંધી કથાની વાત કરી હતી. 2013ના જાન્યુઆરીમાં તારીખ 26થી 30 વિદ્યાપીઠે નારાયણભાઈની 108મી ગાંધી કથાનું આયોજન કર્યું. આ અંગે વિદ્યાપીઠ સેતુનો એક વિશેષ અંક બહાર પડ્યો છે. 5000 જેટલા લોકોએ આ કથાનો લાભ લીધો. સાદરાના તમામ શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને પંચાયત તાલીમ કેન્દ્ર સહિત સૌ સેવકોએ સુંદર આયોજન કર્યું. બહારગામથી આવનાર શ્રોતાઓની રહેવાની વ્યવસ્થા સાદરા ગામના પરિવારોમાં જ કરવામાં આવી. ગાંધી કથા એ જ્ઞાનધારા, સંસ્કૃતિધારા અને લોકધારાનું સંમિશ્રણ છે. કુલપતિજીએ લોકોની હાજરીમાં વિદ્યાપીઠ પરિવારના ગાંધી ચરિત્ર પર 5 દિવસ વર્ગ લીધા. ગાંધી કથાના અનુષ્ઠાનની સાથે જ રચનાત્મક કાર્યક્રમ જોડવો તે જ ગાંધી વિચારનું દર્શન અને પદ્ધતિ છે. વિદ્યાપીઠનો બાયોગેસ અને સૂક્ષ્મ જીવાણુ વિભાગ મળ નિર્મળ કરવાના કામમાં પહેલેથી સુપેરે જોતરાયેલો છે. ઉત્સાહી અને સ્વભાવે વિસ્તરણ કામમાં ખૂંપેલા અને આગેવાની આપનારા શ્રી પ્રદીપ આચાર્ય સાથે આ સમયમાં પંચાયત રાજ તાલીમ કેન્દ્ર અને મહાદેવ દેસાઈ સમાજ સેવા કેન્દ્રના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયા. મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામ સેવા મહાવિદ્યાલય સાદરામાંથી હિન્દીની અધ્યાપિકા સુશ્રી જ્યોતિ લાંબાએ પોતાની શક્તિ લગાડી અને સાદરા આસપાસ ફરી વળ્યા. આઝાદીના 66 વર્ષ પછી ભારતમાં 52% લોકો જાહેરમાં મળત્યાગ કરે છે. આને મુદ્દો બનાવી ગાંધી કથા પછીના રચનાત્મક કાર્યરૂપે સાદરા અને આસપાસના ગામોમાં આજ સુધી 200 જાજરૂનું નિર્માણ સંભવ બન્યું છે. હું આ જૂથને અભિનંદન આપું છું. હું સમસ્ત વિદ્યાપીઠને સૂચન કરું છું કે વિદ્યાપીઠના કેન્દ્ર જ્યાં ચાલતા હોય તે ગામો તો સંપૂર્ણ નિર્મળ બનવા જ જોઈએ. વિચારોની ઊંડાઈમાં જઈ વર્તનનું સાહસ ખેડવાનું કષ્ટસાધ્ય છે. ગાંધીજી તેવું કરીને ગયા અને આપણને આહવાન કર્યા કરે છે. તે જ આપણી દિશા છે. અન્ન, વસ્ત્ર અને જીવન જરૂરિયાતની અંગે સ્વાવલંબનની દિશામાં ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન છે, પણ હજી ઘણું કરવાનું છે. સ્નાતક કક્ષાએ સાદરા અને રાંધેજામાં કૃષિ ગોપાલનના શિક્ષણ તરફ જવું જોઈએ. ચોઇસ બેઝડ ક્રેડિટ સિસ્ટમમાં આ વિષયોને સ્થાન મળે તે જરૂરી છે. ખેડૂતોને પશુપાલન કરનાર યુવાઓ આપણી વિદ્યાપીઠમાં દાખલ થાય અને સ્નાતક થાય તે ઈચ્છનીય છે. ગામડાના મૂળ વ્યવસાયો અને નવી દુનિયામાં માનવીય રીતે ચાલે તેવા અન્ય યોગ્ય ટેકનોલોજીવાળા વ્યવસાયોમાં સ્નાતકોએ શિક્ષણ લેવાનું થાય. વિદ્યાપીઠ સ્વાવલંબનના પાઠ શીખે અને શીખવાડે તે જરૂરી છે. આ વર્ષે પણ નોંધું છું કે વિદ્યાપીઠના ગ્રામ સેવા કેન્દ્રો અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણના વિભાગો સહજ શૈક્ષણિક સંબંધો બાંધતા દેખાતા નથી. વસ્ત્ર વિદ્યામાં ઠીક આગળ વધાયું છે, પણ મંજિલ હજી દૂર છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી કેટલાક એ તો મોબાઈલ ફોનની બંદી સામે આંદોલન કર્યું અને એમાં ખાદીનો પ્રશ્ન પણ જોડી દીધો. માંગણી એવી મૂકી કે ખાદીનો નિયમ ભલે હોય, પણ ખાદી વગર હોય તો વિદ્યાપીઠમાં રજા આપી દેવાની સજા વધુ કડક છે અને તે હળવી હોવી જોઈએ. અલબત્ત એમાં માત્ર વિદ્યાર્થીઓની મૌલિકતા જ ન હતી, જોકે પાછળથી તેમને ભૂલ સમજાઈ. દેર આયે દુરુસ્ત આયે. આપણે સૌએ મળીને ખાદીની પ્રતિષ્ઠા પુનઃસ્થાપિત કરવી પડશે. માત્ર તેના ઇતિહાસની ભવ્યતા સાચવવા નહીં, પરંતુ આજના ઉર્જા સંકટ અને પર્યાવરણીય પ્રદૂષણને ઓછું કરવા પણ ખાદીને પ્રચલિત કરવાની જરૂર છે. કુલસચિવ તથા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા શિક્ષકો, આચાર્યો અને સંયોજકોએ તે માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવા સારા પ્રયાસો કર્યા છે અને એમાં આગળ વધવા અમે તત્પર છીએ. આ પ્રયત્નોમાં આપણે સૌએ જોડાવવું જોઈએ. ખાદી તંત્ર હોવા છતાં એમાં માનવજાતના હિત માટે શરીર શ્રમની પ્રતિષ્ઠા અને ઉર્જા સંકટ ઓછા કરી કુદરત સાથે સંવાદિતા વધારવાના તત્વો રહેલા છે અને તે દિશામાં શિક્ષકોને, સેવકોએ નવોન્મેષથી સન્નિષ્ઠ પ્રયાસ કરવા જોઈએ. કાંતણ અને વણાટમાં અમે ઠીક પુનઃ પ્રયાસો કરી શક્યા છીએ. વસ્ત્રવિદ્યા અને અન્ય કેટલાક ઉદ્યોગ માટે એક કેન્દ્ર અમદાવાદ પરિસરમાં ધમધમતું થયું છે. તેના નમૂના પ્રદર્શનમાં બહાર મૂક્યા છે. મહેમાનોને આમંત્રું છું કે અમારું આ કામ જોશો અને પ્રોત્સાહિત કરશો. વિદ્યાપીઠના શિક્ષણમાં કેન્દ્ર નિવાસની મહત્ત્વની ભૂમિકા હતી અને હોવી જોઈએ. આ દિશામાં પ્રયત્નો સજીવ થયા છે. સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ સભાનતા વધી છે અને અભ્યાસક્રમોમાં કેન્દ્ર નિવાસ મુકાયા છે. ગ્રામજીવન પદયાત્રા પણ ગામડાના પ્રશ્નોની આસપાસ અને તેમને સમજવા માટે યોજાય છે. કેટલાક વિભાગોના શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને સાંપ્રત સમયના સળગતા પ્રશ્નો અને ચળવળો સાથે સાંકળી શિક્ષણ આપી રહ્યા છે, જે સાચી દિશા છે. વર્ગખંડમાં જ સજ્જતા વધી હોય તેવું જણાય છે. શિક્ષકો સંશોધનની દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યા છે. કેટલાક શિક્ષકોએ અંગ્રેજીમાં સંશોધન લેખો લખી
તે વિદેશોમાં અને દેશમાં યોજાતી આંતરરાષ્ટ્રીય ગોષ્ઠીઓમાં રજૂ કરી રહ્યા છે. વર્ષ દરમિયાન પીપલ્સ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન સાથે રહી એક રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પરિસંવાદ વિદ્યાપીઠે કર્યો. તેની તૈયારી સ્વરૂપે શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયે આગળ રહી અને મહાદેવ દેસાઈ સમાજ સેવા વિદ્યાલય તથા અન્ય મહાવિદ્યાલયોના શિક્ષકોએ પેટા વિષયોના સંકલનની કામગીરી સ્વીકારી અને સારું સંયોજન અને લખાણો કર્યા. આ રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદમાં નઈ તાલીમ પર વિશેષ ચર્ચાઓ થઈ અને કેટલીક સંસ્થાઓની મુલાકાત પણ લેવાઈ. વિદ્યાપીઠમાં આપણે અને અન્ય બુનિયાદી શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને શિક્ષકો નઈ તાલીમના દર્શન અને પદ્ધતિની ચર્ચાઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ જવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. પીપલ્સ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશને એક સારી શરૂઆત કરી છે. આપણે સૌએ આ ચર્ચાને આગળ લઈ જવાની જરૂર છે. આ સંગઠને સૂચવ્યું છે કે કાઉન્સિલના દરેક રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને લોકભારતીએ મળીને નઈ તાલીમના વિચારો અને વિચારકો પર એક વ્યાખ્યાન રાખવું જોઈએ, જેથી આ વિચાર દેશમાં જીવંત રહે અને તેની ચર્ચા ચાલે. શિક્ષકોમાં સંશોધનની સજ્જતા વધે તે હેતુ સંશોધન પદ્ધતિ અંગેની તાલીમ કાર્યક્રમો સમય સમય પર યોજીએ છીએ. ગયા વર્ષે સાદરા શિક્ષણ સંકુલના શિક્ષકો માટે આંકડાકીય પદ્ધતિઓ દ્વારા વિશ્લેષણ કરવાની સજ્જતા વધે તે માટે એક તાલીમ શિબિર યોજાઈ ગઈ. સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ સુરત સંસ્થાના અનુભવી શિક્ષક શ્રી વિમલ ત્રિવેદીએ ઉપયુક્ત તાલીમ આપી. આવનાર વર્ષોમાં કૌશલ્ય વિકાસને પ્રાધાન્ય મળવાનું છે. આમ તો 2008-9ના અંદાજપત્રમાં ભાષણમાં તત્કાલીન નાણાપ્રધાને આના અંગે પ્રથમવાર ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેના આધારે નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનની સ્થાપના થઈ, જેમાં કૌશલ્ય વિકાસ કેવી રીતે થશે તેની વાત મૂકવામાં આવી છે. હિન્દીમાં ઉદ્ધરણ છે, વાંચી જશો. નિશાન ચૂક માફ નહીં, નીચું નિશાન માફના ભાવે આ સંસ્થા 2022 સુધીમાં 50 કરોડ લોકોને કુશળ શ્રમિક બનાવવા માંગે છે. નઈ તાલીમના દર્શન પ્રમાણે કૌશલ્ય સહિત બાળકને માનવતાવાદી અને ચરિત્રવાન નાગરિક બનાવવાનું છે. કૌશલ્યની વાત સ્વીકારી શિક્ષણમાં તાલીમ આવશે તે સારી શરૂઆત છે. આવે વખતે આપણે આપણી વાત અને અનુભવ દુનિયા સમક્ષ અસરકારક રીતે મૂકવાની જરૂર છે. શિક્ષકોએ વધુ સજ્જ થઈ નઈ તાલીમના દર્શન અને પદ્ધતિ સઘન કરવા પડશે અને સ્વાધ્યાય વધારી અંગ્રેજીમાં પણ વાંચી લખી આ વાતો વંચાય, સંભળાય અને ચર્ચાય તે રીતે રજૂ કરવા પડશે. અંગ્રેજીની ચર્ચા આવી છે તો મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે વિદેશના યુવાઓ માટે ગાંધી વિચારમાં રહેલી અહિંસાના સિદ્ધાંતો અને તેના પ્રયોગો વિશેનો 4 મહિનાનો એક ટૂંકા ગાળાનો અભ્યાસક્રમ જે 2011માં શરૂ થયો તે સારો ચાલે છે. આ વર્ષે 15 જેટલા યુવાઓ જોડાયા છે. આ કાર્યક્રમ અંગ્રેજીમાં ચાલે છે. અત્યાર સુધી મેક્સિકો, અર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, અમેરિકા, જર્મની, સુદાન, નેપાળથી વિદ્યાર્થીઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. દિનચર્યા પાળવામાં શરૂઆતમાં થોડી મુશ્કેલી અનુભવે છે, પણ પછી તેઓને સારું લાગે છે. તેઓ વિચારની દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ થાય છે તેવું મૂલ્યાંકનમાં જણાવે છે. નિયમ પળાવવામાં ક્યાંક જડતા થઈ આવે છે તેની વાત પણ મુકાય છે. આપણા શિક્ષણ અને વ્યવહારમાં તત્વનું સત્વ વધે તે વધુ યોગ્ય છે. વિદેશની યુનિવર્સિટીઓ સાથેના જોડાણ વધી રહ્યા છે. આ સાહિત્યમાંથી કેટલીક સારી કવિતાઓ અને ટૂંકી વાર્તાઓનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ થયો છે, જે વિદ્યાપીઠ પ્રકાશિત કરશે. અનુવાદ સંસ્થાના કાર્યને ચલાવવા માટે આપણા કુલપતિએ તેમને મળેલા પારિતોષિકો વગેરે અનુવાદ સંસ્થાનના કામો માટે આપ્યા છે. તે માટે અનુવાદ સંસ્થાન અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અનુગ્રહિત છે. સંસ્થાન સ્વતંત્ર અને સ્વાયત્ત રીતે પ્રવૃત્ત થાય તે માટે સઘન પ્રયાસ ચાલે છે. થોડાક સમયમાં આ સંસ્થા નવો આકાર લેશે. વિદ્યાપીઠના તમામ શિક્ષકો દર વર્ષે પોતાના વિષયમાં એક સારા સંશોધન લેખનો અનુવાદ કરી પોતાના વિદ્યાર્થીઓને આપે તો સર્વપક્ષે જ્ઞાનવર્ધન થશે. ઘસાઈને ઉજળા થવું એવું દેશસેવક રવિશંકર મહારાજે આજીવન કર્યું ને આપણને સૌને કહેતા ગયા. ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન કરનાર આ સંત સેવકને ગુજરાત લગભગ ભૂલી બેઠું છે. સ્વર્ણિમ ગુજરાત વખતે સેવાના સંકલ્પો નવેસરથી લીધા હોત તો સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકાઈ હોત. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના બોચાસણ કેન્દ્ર સાથે રવિશંકર મહારાજના ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહ્યા. તેઓ પરિસરમાં રહેતા. તેમની અંત્યેષ્ટિ પણ ત્યાં થઈ હતી. તે સ્થળે મહારાજનું એક કાયમી સંભાળણું રહે તે હેતુથી મહારાજની સમાધિ બનાવી છે. તેમાં મહારાજની જીવન ઝરમર અને તેમના કામોની ઝાંખી કરાવી છે. ગુજરાતની પ્રજાવતી મહારાજને આ એક સ્થૂળ અને નાની શ્રદ્ધાંજલિ વિદ્યાપીઠે આપી છે. આપણે સૌ સેવાનું ફલક વધારી ઘસાઈને ઉજળા થઈએ
તો તે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ ગણાશે. બોચાસણની નજીક ભારેલમાં કન્યાઓ માટેની શાળાને 11મું ધોરણ શરૂ કરવાની પરવાનગી મળી છે, જે આનંદની વાત છે. શાળાકીય શિક્ષણમાં નવા પરિવર્તનો આવ્યા બાદ પ્રાથમિક કક્ષાએ ધોરણ 8નો સમાવેશ થયો છે. ભારેલમાં ધોરણ 8, 9, 10 ચાલી રહ્યા હતા, હવે ધોરણ 9, 11 થયા છે. આ આશા છે કે આવતા વર્ષે ધોરણ 12ની પરવાનગી પણ મળી જશે. ગાંધીજીએ નઈ તાલીમ પ્રયોગને રાષ્ટ્રવ્યાપી બનાવવાની વાત 1937માં જગત સમક્ષ મૂકી, ત્યારે આ સંસ્થાઓ સ્વાવલંબી બને તેવું જણાવેલું. ત્યારે જ એ વાત અસ્વીકૃત થઈ અને રાજ્યાશ્રયમાં જવું એવું ઠરાવાયું. તેના દુષ્પરિણામ સ્વરૂપે આજે રાજ્ય નઈ તાલીમના સિદ્ધાંતને લગભગ નકારી કાઢી એવી સંસ્થાઓને શાંતિથી દાટી દેવા માંગે છે. આપણે ફરી સમાજ અને રાજ્ય પાસે જવાની જરૂર છે, પણ આપણી નઈ તાલીમની સંસ્થાઓ અને વિદ્યાપીઠે પોતાની નિશાળોમાં નઈ તાલીમના તત્વો મજબૂત કરીને વિદ્યાપીઠના વિનય મંદિરો અને બુનિયાદી શાળાઓને અમે મજબૂત કરી શક્યા નથી. આ પડકાર ઊભો છે. વિદ્યાપીઠ 3 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો ચલાવે છે, જેનો મુખ્ય હેતુ છે ખેડૂતો સારી ખેતી કરી શકે. આ કેન્દ્રોમાં પ્રયોગો અને નિદર્શનો થતા રહે છે. વર્તમાન સમયમાં પર્યાવરણના પ્રદૂષણની માઠી અસરો થવા પામી છે, જેના લીધે ઝડપથી મોસમ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. આપણે આ વખતે ચોમાસું જોયું. આની સારી માઠી અસર કૃષિ પર પણ થઈ શકે તે અંગેની સભાનતા લાવી કૃષકોએ સાવચેતીના કેવા પગલાં લેવા, પદ્ધતિઓમાં શું ફેરફાર કરવા, તે માટે એક નવતર યોજના આવી છે, જેનું નામ નેશનલ ઇનિશિયેટિવ ઓન ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ એગ્રીકલ્ચર નિકરા છે. આ યોજના વિદ્યાપીઠના અંબેઠી વલસાડ કેન્દ્રને મળી છે. જિલ્લાના ખૂટલી ગામના આ પ્રયોગને મુખ્ય મથક તરીકે રાખ્યું છે. આ ગામમાં બનેલી ખૂટલી ગ્રામ આબોહવા જોખમ સંચાલન સમિતિને ક્ષેત્રીય સ્તરે સર્વશ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે બિરદાવવામાં આવી છે. ગ્રામ સમિતિના પ્રમુખ ICARના આમંત્રણથી નિકરાની બીજી વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય શાળામાં ભાગીદાર થયા, જ્યાં એમનું સન્માન થયું. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અંબેઠી અને ખૂટલી ગ્રામજનોને વિદ્યાપીઠ અભિનંદન પાઠવે છે. આ કામ જરા અઘરું થઈ પડ્યું છે. આપણામાં કહેવત છે, હાથે કરેલા હૈયે વાગે, પણ આબોહવાની આપણી ખેતી પર અવળી અસર બીજાના હાથે કરેલા આપણના હૈયેને વગાડે છે. આ સંપૂર્ણ માનવ જાતિએ વિચારવાનો પ્રશ્ન થયો છે. ગાંધી પુનઃ પ્રસ્તુત જણાય છે. જુલાઈ 2012માં આસામના કોકરાઝાર જિલ્લામાં બોરો અને બાંગ્લાદેશથી આવીને વસેલા મુસલમાનો વચ્ચે હિંસા ફાટી નીકળી. 400 જેટલા ગામોને અસર થઈ. વૈમનસ્ય ન વધે અને નિરાશ્રિતોના આશ્રયો સ્થાનોમાં મદદરૂપ થઈ શકાય તે માટેથી વિદ્યાપીઠથી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની એક ટુકડી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જઈ અને રહી. સર્વસેવા સંઘ, ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાન અને દેશ અને રાજ્યોના સર્વોદય કાર્યકરો સાથે રહી વિદ્યાપીઠના જૂથે સારું કામ કર્યું. વિદ્યાપીઠે શક્તિ મુજબ નાણાકીય સહાય પણ પહોંચાડી છે. વિદ્યાપીઠના જૂથના સભ્યોની કામગીરી ખૂબ ઉપયોગી થઈ છે અને તે બિરદાવાઈ. સંકટમાં શક્ય મદદ માટે આપણે પહોંચીએ તે શિક્ષણનો એક ભાગ છે. વિદ્યાપીઠના જૂથના દરેક સભ્યને હું અભિનંદન પાઠવું છું. 2005માં દાંડી કૂચને 75 વર્ષ થયા, ત્યારે તત્કાલીન વડાપ્રધાને દાંડીમાં સ્મારક ઊભું કરવાનું સૂચવેલું અને તે માટે ધનની ઉપલબ્ધિ થશે તેવું જાહેર કર્યું. તે કામ ચાલે છે. આ કામ માટે ભારત સરકારના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા ગઠિત સમિતિના પ્રમુખ આપણા સૌના જાણીતા શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી હતા. શિષ્ટાચારની ગૂંચના લીધે તેઓએ આ કાર્યની જવાબદારી વિદ્યાપીઠના કુલનાયકને સોંપી છે. તેથી આપણે એ કામ સાથે જોડાયા છીએ. 2010માં તત્કાલીન પર્યાવરણ મંત્રીએ દરિયાકાંઠા વિસ્તારનું પર્યાવરણીય સ્વાસ્થ્ય જળવાય તે હેતુથી એક યોજના મૂકી, જેમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠને લોક ભાગીદારીની તૈયારી માટે સાંકળી. આ કામ છેલ્લા 2 વર્ષથી સારી કામગીરી થઈ રહી છે. આપણા વરિષ્ઠ સ્નાતક અને ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટી અને દાંડીવાસી શ્રી ધીરુભાઈ પટેલની હૂંફ અને મદદ વગર આ કામ સહેલું નહોતું. આજે 3 કાર્યકરોનું એક નાનકડું જૂથ દાંડી અને આસપાસના 5 ગામોમાં કાર્યરત છે અને સુંદર કામ માટે વખણાયું છે. દાંડીનો કિનારો જે ખૂબ ગંદો રહેતો હતો તે એકદમ સ્વચ્છ થયો છે. આપણા કાર્યકરો રોજ સવારે કિનારે સફાઈ માટે પહોંચી જાય છે. આ કામમાં ગામના લોકો પણ જોડાયા છે. કિનારાની આસપાસની દુકાનોવાળાએ નવી શિસ્ત અપનાવી છે અને ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશન, જે આમાં મુખ્ય ભાગીદાર છે, તેણે સારી સગવડો ઊભી કરી છે. દાંડી ફરતે 6 ગામોમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના કામ લોક ભાગીદારી દ્વારા વધારવા વિદ્યાપીઠ સરસ રીતે જોડાયેલી છે. આપ સૌને મુલાકાત લેવા આમંત્રણ છે.
તાજેતરમાં આપણા જાણીતા સર્વોદયી વયોવૃદ્ધ પણ કાર્યશીલ ચુનીભાઈ વૈદ્યએ એક સભામાં કહ્યું હતું કે વિકાસનું જે બુલડોઝર ચાલે છે તેમાં છેવાડે રહી ગયેલા લોકોનો સમાવેશ થવાનો નથી. દલિતો, આદિવાસીઓ, મજૂર બહેનો અને ગરીબ અલ્પમતના પ્રશ્નો ગંભીર બનતા જાય છે. ગરીબી રેખા માત્ર જીવ બચાવે તેટલા પર છે, સ્વસ્થ અને આનંદદાયી જીવન આપે તેટલે નથી. પરોક્ષ હિંસા વધતી જાય છે, સંબંધોમાં તિરાડો, કડવાશ અને વૈમનસ્ય વધતા જ જાય છે. આ પ્રશ્નો નિસ્બત ધરાવતા નાગરિકો, ચિંતકો અને કર્મશીલો માટે વિકટ છે, પણ તે નિસ્બત સહિયારી રીતે પ્રગટ થતા નથી. આપણા કુલપતિએ એ અંગે વિચારણા કરી સહિયારી નિસ્બત અંગે ચિંતન મનન અને અભિવ્યક્તિઓ થાય તેવો પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે, જેમાં વિદ્યાપીઠ બનતી મદદ કરી રહી છે. આ દિશામાં વધુ મજબૂતીથી આગળ વધવાની જરૂર છે. બૌદ્ધિક અને કર્મશીલ બેઉ દ્વારા આ દિશામાં સઘન પ્રયાસો થાય તે ઈચ્છનીય છે. આ વર્ષનો મહાદેવ દેસાઈ સમાજ સેવા પુરસ્કાર કોઈના ફાળે જતો નથી. પુરસ્કાર સમિતિની બેઠકમાં કેટલીક ચર્ચા વિચારણા થઈ. વિદ્યાપીઠનો સ્નાતક આજીવન કોઈ કાયમી નોકરી સ્વીકારીને સારો કાર્યકર થયો હોય તો તેની પાસેની સામાન્ય અપેક્ષા મુજબ વર્ત્યો તેવું સમજાય, પરંતુ જેનો હેતુ અહિંસક અને સ્વસ્થ ગ્રામ સમાજની રચનાનો હોય તેવા લોક શિક્ષણ, લોક વિકાસ અને લોક સંઘર્ષના કામમાં નોકરીના કોઈ ટેકા વગર ખૂંપેલા હોય તેની ઓળખને બિરદાવવા જોઈએ. આ સમજ સૌ દ્વારા સ્વીકારાઈ છે. જો આવી વ્યક્તિ ન મળે પણ નોકરી કરતા હોવા છતાં નિજસૂઝ અને નિષ્ઠાથી સુરક્ષા અસુરક્ષાની પરવા કર્યા વગર સંઘર્ષ અને રચનાના કામોમાં રાજ્ય કે દેશના ગામોમાં જીવન અર્પણ કર્યું હોય, જે માટે તેની જન ઓળખ અને ચાહના બની હોય તેવાને બિરદાવવાનું નક્કી થયું છે. આ વર્ષ દરમિયાન એવી વ્યક્તિ સમિતિને દૃષ્ટિગોચર થઈ નથી. છેલ્લે ઔપચારિક શિક્ષણના ભાગરૂપે સફળતાપૂર્વક પસાર થનારા 23 વિદ્યાવાચસ્પતિ, 35 અનુપારંગત, 368 પારંગત, 361 વિશારદ અને 50 અનુસ્નાતક ડિપ્લોમાને દીક્ષિત કરવાની તથા 51 પારિતોષિકો આપી પ્રોત્સાહિત કરવાની વિધિ શરૂ કરીશું. આભાર. માનનીય સુદર્શનભાઈનો આભાર. મહાદેવ દેસાઈ સમાજ સેવા મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થી મંડળના મહામંત્રી શ્રી ગૌરવભાઈ કોદરભાઈ ચૌધરી, સમારંભના અધ્યક્ષ આદરણીય કુલપતિજી નારાયણભાઈ દેસાઈને તથા શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થી મંડળના મહામંત્રી શ્રી સુનિલભાઈ સુમનભાઈ ચૌધરી અને હિન્દી શિક્ષક મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થી મંડળના મહામંત્રી ભાવનાબેન પૂનમચંદ ઉપરેતી મુખ્ય મહેમાન શ્રી બિનાયક સેનને આપણી પરંપરા મુજબ ખાદી અર્પણ કરશે. આભાર વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓનો. મહાદેવ દેસાઈ સમાજ સેવા મહાવિદ્યાલયના આચાર્ય પ્રોફેસર કનુભાઈ નાયક પદવીધારકોને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવશે. પ્રતિજ્ઞા લેતા પહેલાં પદવી લેનાર પદવીધારકોને તેમના સ્થાને ઊભા થવા વિનંતી કરું છું. પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી પદવીધારકો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. ત્યારબાદ શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયના કાર્યકારી આચાર્ય ડૉક્ટર જયપ્રકાશભાઈ પંડ્યા કુલપતિશ્રીને પદવી એનાયત કરવા વિનંતી કરશે. પ્રોફેસર કનુભાઈ નાયક. સૌએ ધીમેથી લેવાની છે. ગ્રામ સેવા મહાવિદ્યાલયો, ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, સમાજ સેવા મહાવિદ્યાલય, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, હિન્દી શિક્ષક મહાવિદ્યાલય તથા આજીવન શિક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ, તમને પદવીઓ એનાયત કરવા કુલપતિશ્રીને હું સૌ મહાવિદ્યાલયો વિભાગો વતી વિનંતી કરું તે પહેલાં નીચે પ્રમાણે તમારે પ્રતિજ્ઞા લેવી આવશ્યક છે. હું આ પ્રતિજ્ઞા વાંચું તેની સાથે તમે ધીમે અવાજે તે લેશો. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જીવન પર્યંત સ્વધર્મનું પાલન કરવા અને વિદ્યાપીઠ, દેશ અને સ્વભાષાની પ્રતિષ્ઠા વધે એવી રીતે જીવન ગાળવા
નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહીશ. પરમાત્માની કૃપા અને ગુરુજનોના આશીર્વાદથી મારી આ પ્રતિજ્ઞા પાર પડો. कुलपति श्री ग्राम सेवा महाविद्यालय, ग्राम व्यवस्थापन अध्ययन केंद्र, समाज सेवा महाविद्यालय, शिक्षण महाविद्यालय, हिंदी शिक्षक महाविद्यालय तथा आजीवन शिक्षण અને વિસ્તરણ વિભાગના આ વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યાપીઠના ધારાધોરણો પ્રમાણે અભ્યાસ પૂરો કર્યો છે અને તેઓને અનુક્રમે વિદ્યાવાચસ્પતિ, અનુપારંગત, પારંગત, વિશારદ તથા અનુસ્નાતક ડિપ્લોમાની પદવીઓને લાયક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેઓએ વિદ્યાપીઠે નક્કી કરેલી પ્રતિજ્ઞા લઈ તે લીધાના ચિહ્ન તરીકે પદવીપત્ર ઉપર પોતાની સહી કરી છે. તેમને આ પદવીઓ એનાયત કરવા ગુજરાત વિદ્યાપીઠના બધા મહાવિદ્યાલયો વતી હું આપને વિનંતી કરું છું. પદવી ધારકો બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. હવે આપણે પ્રથમ પારિતોષિકો અને ત્યારબાદ પદવીનું એનાયત આદરણીય કુલપતિશ્રીના હાથે આપણે કરીશું. श्री रंग अवरुद्ध महाराज सुवर्णचंद्रक कुलपति पारितोषिक, शांतिलाल गांधी पारितोषिक, रमणलाल मशरूवाड़ा पारितोषिक, प्रमिला पारितोषिक, समाज विद्या विशारद परीक्षा में प्रथम धनजीभाई लाधाभाई शाकरिया, मणिभाई भीमभाई देसाई सुवर्णचंद्रक, रमणलाल शाह पारितोषिक, कोकिलाबेन जरीवाला पारितोषिक, परमेश्वरी दयाल पारितोषिक, समाज कार्य पारंगत परीक्षा में प्रथम गायत्री सुरेशभाई जसाणी, जिंदाल बेंगलोर सुवर्णचंद्रक, शकुंतला पुराणी पारितोषिक, पारंगत ग्राम व्यवस्थापन परीक्षा में प्रथम जयदीप कुमार भिखालाल चौहान, मोहन भाईना मातृश्री रईबेन पटेल सुवर्णचंद्रक, कुलपति पारितोषिक, शिक्षण विशारद परीक्षा में प्रथम आरतीबेन रतिलाल ठुमर, आरतीबेन पटेलना मातृश्री शारदा गौरी सुवर्णचंद्रक और कुलपति पारितोषिक, शिक्षण पारंगत परीक्षा में प्रथम नीलेश कुमार देवजीभाई गामित, श्री रुक्ष्मणीबेन जमनाशंकर गौर सुवर्णचंद्रक, श्री प्रभाशंकर आचार्य पारितोषिक, हिंदी शिक्षा विशारद परीक्षा में प्रथम आशाबेन भोलाभाई पटेल, श्री चंद्रकांत वोरा सुवर्णचंद्रक, बाऊभाई पटेल पारितोषिक, वजुभाई शाह पारितोषिक, पारंगत गांधी विचार और सामाजिक विज्ञान विषय में प्रथम कल्पेश कुमार उमेश चंद्र दवे, श्री राज बिहारी लाल सुवर्णचंद्रक, समाज विद्या विशारद समाजशास्त्र विषय में प्रथम धर्मिष्ठाबेन भाऊजी ठाकुर, श्री गीताबेन किरण कुमार शाह रजत चंद्रक, योग विद्या परीक्षा में प्रथम श्री जिज्ञा दीपक कुमार शाह, श्री मगनभाई देसाई पारितोषिक, समाज विद्या विशारद गुजराती विषय में प्रथम पूनमबेन अंबालाल पटेल, श्री नरहरिदास परीख पारितोषिक, समाज विद्या विशारद कम्प्यूटर विषय में प्रथम शैलेष डायाभाई कानाणी, श्री विठ्ठलदास कोठारी पारितोषिक, समाज विद्या विशारद खादी में सादरा केन्द्र में दलसुखभाई मावजीभाई झापड़िया, रांधेजा केन्द्र में दीपिकाबेन जगदीशगिरी गोस्वामी, श्रीमती सरस्वतीबेन ओझा पारितोषिक, समाज विद्या विशारद गृह विज्ञान विषय में प्रथम परलीनाबेन जॉनसन भाई बारिया, श्री राजेंद्रभाई देसाई पारितोषिक, श्री विठ्ठलभाई झवेरभाई पटेल पारितोषिक, विज्ञान विशारद सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान विषय में प्रथम जैमिनी हरिसिंह चौहान, श्री सोमालाल मोदी पारितोषिक, व्यायाम विशारद परीक्षा में प्रथम मनसुखभाई वजाभाई साबड़िया, श्री रायाभाई नायक पारितोषिक, पारंगत गुजराती विषय में प्रथम श्री भूपत सिंह मनसुखभाई भेड़ा, श्री वसंतलाल वासणे पारितोषिक, श्री नानूभाई बारोट पारितोषिक, पारंगत हिंदी विषय में प्रथम राजेश्वरीबेन दुबड़ाभाई परमार, श्री आचार्य कृपलाणीजी पारितोषिक, पारंगत समाजशास्त्र विषय में प्रथम प्रदीप कुमार वासुदेवभाई कोठारी, श्री बंशीधर पंचोली पारितोषिक,
पारंगत अर्थशास्त्र में प्रथम अशोक मनसुखभाई जांबुकिया। श्री पुरुषोत्तमभाई पटेल पारंगत इतिहास विषय में प्रथम हेमंत कुमार गोविंदभाई चौधरी। श्री सोमालाल मोदी पारंगत पत्रकारिता विषय में प्रथम पारुलबेन दिलीपभाई पटेल। श्री सविताबेन शाह पारितोषिक पारंगत गांधी विचार और सामाजिक विज्ञान बहनों में प्रथम भारतीबेन प्रहलादभाई पटेल। श्री रेखवभाई शाह पारितोषिक पारंगत जैन विद्या में प्रथम जेपल महेश कुमार शाह। श्री मंजुलाबेन शाह आचार्य पारितोषिक पारंगत भाषा विज्ञान विषय में प्रथम जयेंद्र कुमार गुलाबभाई पटेल। श्री कनुभाई ल शाह पारंगत ग्रंथालय माहिती विज्ञान में प्रथम कृष्णाबेन मनसुखभाई वघाड़िया। विद्या वाचस्पति पदवी लेनारा श्री संजयभाई परमार, भरत कुमार परमार, मिनेश डामोर, आरती देवी राठौर, अरविंद कुमार लेववा, रविंद्र कुमार परमार, रामविलास अग्रवाल, परेश कुमार पटेल, अल्पेश प्रजापति, भानुबेन चौवटिया, धीरजलाल काकड़िया, दामिनीबेन शाह, हेमुभाई जांबुकिया, तृषाबेन पटेल, लवजीभाई झाला, दशरथभाई साळुंके, मनोज कुमार कोरड़िया, नीरज सिलावट, कल्पनाबेन मेहता, भगवानभाई पटेल, अलकाबेन पंचाल, गंभीर शंतूर, हेमंत भाई परमार। अनुपारंगत पदवी लेनारा तोरलबेन वसावा, नूतनबेन चौधरी, राजेश्वरी पटेल, सुरेश कुमार हठीला, कल्पेश कुमार पटेल, सुनीताबेन गामित, बिपिन चंद्र पटेल, मनीष भाई पवार, दीप्ति प्रजापति, महेश्वरी घोघारी, रिपल कुमार पटेल, विनोद भाई मीना, नरेश कुमार पटेल, हर्षद भाई मेमकिया, तृप्तिबेन आचार्य, विनोद बथवार, जयप्रकाश सोलंकी, तन्हा पाठक, सपना शर्मा, हिमा अमीन, अंकित कुमार पटेल, नीलेश नंदा, कावरी कुरिहारा, सूरजबेन वसावा, झरणा देसाई, क्रांतिबेन त्रिवेदी, घनश्याम भाई डोडिया, दशरथ भाई साळुंके, समीर कुमार परवाड़िया, रचनाबेन पटेल, किशोर भाई पटेल, कमलेश कुमार मकवाणा, दर्शनाबेन पटेल, नवीन चंद्र भीमसेन। पारंगत पदवी लेनारा आशाबेन वसावा, नीलाबा झाला, अश्विन भाई चौधरी, जिग्नेश कुमार गामित, तकजी भाई राजपूत, बुधाभाई मकवाणा, राकेश कुमार लाठीदरिया, शैलेष भाई मकवाणा, स्नेहलताबेन गामित, राकेश कुमार चमार, मीनाबेन पटेल, रीटाबेन गावित, वंदनाबेन वसावा, जिग्नेश भाई गामित, भावनाबेन रावल, शुरतन भाई वसावा, हरेश बालस, किरणबेन बगोदरिया, पल्लवीबेन तराळ, रीटाबेन गामित, शर्मिलाबेन चौधरी, सरस्वतीबेन वसावा, सुधाबेन गामित, हेमलता गामित, अमित भाई गाबू, नरसी भाई महला, प्रवीण भाई मेर, मुकेश भाई भोया, सावजू भाई बंगाल, भारतीबेन गामित, सेजल कुमारी गामित, घनश्याम धरजिया, मेरूजी ठाकरड़ा, मुकेश कुमार मकवाणा, प्रकाश कुमार रावल।
आशाबेन गामित, गणेशभाई भोया, विरलकुमार चौधरी, स्तवनभाई गामित, कल्पनाबेन गामित, काजल वाणवी, भूमिबेन पटेल, मित्तल कुमारी चौधरी, मोनिकाबेन मिस्त्री, रंजनाबेन गामित, सेजल कुमारी चौधरी, हन्नाबेन गामित, अंकुरभाई गामित, कमलेशभाई चौधरी, केयूरभाई गामित, दानियलभाई गामित, परेशभाई निम्बारे, मनीष कुमार गामित, वैदिक कुमार चौधरी, सुनीलभाई चौधरी, अमिता कुमारी चौधरी, प्रियंकाबेन चौधरी, रंजनबेन वाढू, सुनीताबेन चौधरी, संगीताबेन चौधरी। बलवंत सिंह गोहेल, मुकेश कुमार पटेल, सुरेश कुमार पटेल, अतुल भाई चौधरी, करमशी भाई देत्रोजा, दिलीप भाई चौधरी, नितिन कुमार चौधरी, प्रियकांत वसावा, ब्रिजेश कुमार माथोड़िया, भावेश मुंजपरा, मनसुख भाई नाकिया, मनसुख भाई मकवाणा, सरवीन चौधरी, अंसुयाबेन राठवा, मीनाबेन वसावा, सुनीताबेन डामोर, कल्पेश भाई वसावा, मुकेश राठौड़, रणजीत भाई वसावा, रमेश राठवा, राजेंद्र भाई वसावा, टीना कुमारी डामोर, रेशमाबेन पटेल, स्नेहल कुमार चौधरी, नरेश कुमार पटेल, सुनीताबेन वसावा, राजेश भाई परमार, राजेश कुमार राठौड़, अलकाबेन चौधरी, भावना कुमारी चौधरी, किंजलबेन गोहेल, धारिका शाह, मोनिकाबेन पटेल, वर्षाबेन कोष्टी, शाहीन बानू पिंजारा, अश्विन कुमार पटेल, जयंतीलाल चौधरी, जयेश पाटड़िया, जिग्नेश भाई सोलंकी, संदीप हीरपरा, तपन ठाकर, शैलेश कुमार पटेल, राकेश कुमार चौधरी, जगदीश कुमार जोशी, ईला कोठारी, मीनाबेन जोशी, सोनल भावसार, गणपत सिंह पढ़ियार, चेतन कणझरिया, दीपक कुमार सेठ, दीपक कुमार खमार, दिलीप कुमार चौधरी, प्रशांत शाह, भगवान भाई व्यास, हितेंद्र त्रिवेदी, हितेश दवे, उषाबेन सोलंकी, निहाबेन पटणी, चंद्रकांत पटेल, भावनाबेन दवे, लताबेन सोलंकी, दिनेश भाई गांधी, विशाखा दत्ता, चेतना शाह, बीनाबेन शाह, निविशाबेन झवेरी, मनुभाई शाह, मीता दोशी, सुरेंद्र कुमार वर्तरिया, शीलाबेन वरसाद, कल्पनाबेन वाघेला, गायत्री जशाणी, गिरिजाबेन महंत, धाराबेन रावल, पूजाबेन मुंदवा, बिनल पटेल, भावनाबेन हेरबा, वृतिका वेगड़ा, हेतलबेन सोसा, अमित कुमार प्रजापति, अमित भाई बिराड़ी, जयेश भाई परमार, तुषार भाई खमड़, नीलेश कुमार परमार, भावेश कुमार भरवाड़, मोहम्मद इलियास तुंवर, मुकेश भाई मेर, मेहुल भाई पटेल, श्रवण कुमार ठाकुर, सुभाष भाई कुकड़िया, सुरेश भाई रेवर, हरेश भाई राठौड़, अश्विन कुमार डांगोदरा, प्रियंका बेन पंचाल, अलकाबेन राठौड़, विनोद कुमार सोनवणे, कमलाबेन वसावा, दक्षाबेन परमार, पद्माबेन श्रीमाળી, अल्ताफ भाई मंसूरी, जिग्नेश भाई पवार, नरेंद्र कुमार सरदारा, मुन्ना भाई ढापा, राणा भाई देसाई, विपुल कुमार चौहान, संजय कुमार प्रजापति, सागर सोलंकी, पूजाबेन पटेल, मित्तल मकवाणा, कृष्णाबेन वघाड़िया, नेहा वाघेला, पूजाबेन पंड्या, वैशालीबेन जैन, सोनलबेन राठौड़, दिलीप कुमार गोहिल, मितेश कुमार पटेल, राहुल प्रियदर्शी, बलवंत सिंह गोहिल, धीरूभाई चौधरी, अंकिताबेन पटेल, अल्केश कुमार नायका, दुष्यंत कुमार परमार, धर्मेश कुमार सोलंकी, पृथ्वीभाई प्रजापति, अल्केश राठौर, प्रदीप कुमार भट्ट, हर्षिदाबेन पटेल, अमित रामी, अल्पन पटेल, आशीष पटेल, चिराग डोडिया, जयदीप बारोट, जयेश कुमार पटेल,
जितेंद्र प्रजापति, दीक्षित पटेल, निशांत बारोट, पार्थ पटेल, मुकेश कुमार ठाकुर, रविकांत जेठवा, विपुल सोलंकी, सुनील कुमार प्रजापति, हर्षद कुमार नसीद, अनामिका पटेल, कृपा सुथार, निकिता सोनी, निकिताबेन परमार, नेहा सापरिया, पायलबेन देसाई, पूजाबेन पटेल, मिनलबेन तराल, रीना शाह, परिकेत त्रिवेदी, पार्थ पटेल, मनीष कलाल, मितेश रावल, मेहुल कुमार मेहता, योगेश पारेख, विशाल भाई दर्जी, अमित धार्मिक, झलकबेन परमार, प्रियंकाबेन प्रजापति, रितु जानी, रिपलबेन चौधरी, अमित गजेरा, विपुल बामरोटिया, हितेश भाई मियाणी, उर्वशीबेन पटेल, खुशबू पटेल, जिग्ना मेहता, पूजा पंड्या, पूर्णाबेन अमीन, रेणुकाबेन प्रजापति, कृपेश पटेल, जेर कुमार परमार, प्रदीप जी सोलंकी, रघुनाथ भाई चौधरी, रुपेश कुमार महिपाल, विमल कुमार पटेल, विमल कुमार हसमुख भाई पटेल, हर्षद कुमार पटेल, हितेश मोरी, मोटा मिया लोहाणी, जयेश कुमार पंचाल, मनोज परमार, नरेंद्र सिंह गोहिल, जिगीशाबेन जानी, अंजनाबेन वसावा, आशाबेन वदेर, डिम्पलबेन गेवरिया, प्रियंकाबेन चावड़ा, बिंद्या गोस्वामी, रीनाबेन पटेल, हंसाबेन जाड़ा, चिंतन कुमार पटेल, दादूभाई सोलंकी, दिनेश छेलाणा, देवराज सिंह प्राकड़ा, नरहरि प्रसाद साधु, प्रवीण कुमार राठौड़, बलवंत सिंह झाला, बिपिन कुमार पटेल, राहुल कुमार तड़वी, राहुल भाई परमार, विरल कुमार पटेल, शिवलाल वसावा, संजय कुमार पटेल, हार्दिक कुमार पटेल, दिलीप सिंह बारड़, प्रकाशपुरी गोसाई, किशोर भाई पटेल, मनोहर भाई देसाई, कुसुमबेन राठवा, कोमलबेन पटेल, चेतनाबेन प्रजापति, धर्मिष्ठाबेन सोलंकी, नीताबेन ठाकुर, संगीताबेन वाघेला, अजय कुमार गोहेल, अल्पेश भाई डेरवड़िया, आजम खान जी तुवर, जयदीप कुमार चौहान, जयमीन कुमार पटेल, जयेश कुमार पटशाला, जयेश भाई परालिया, परेश कुमार कापड़ी, मयूर कुमार मकवाणा, महपत सिंह डोडिया, मेहुल कुमार सवाणी, रौनक कुमार जोशी, रोहित कुमार भंडेरी, वाहिद खान बिहारी, विनोद भाई चौहान, हेमंत कुमार चावड़ा, स्मिताबेन राठौड़, प्रवीण कुमार सोनेरी, अमित कुमार विहलपरा, प्रकाश कुमार गोहेल, प्रवीण कुमार ठाकुर, रमेश भाई कटारा, संजय कुमार परमार, रीनाबेन रंगाणी, एकताबेन पोशिया, किंजल रैयाणी, कीर्तिबेन खूंट, कृपाबेन छोड़वड़िया, निराली वर्तिया, प्राची सोनी, भूमिकाबेन भीमाणी, राजेश्वरीबा जाडेजा, राधिका प्रजापति, रुचिताबेन भुवा, सूची दवे, सृष्टिबेन पटेल, स्नेहा कुमारी कालरिया, चिराग पटेल, नागजीभाई चौधरी, भार्गव कुमार पंड्या, भावेश कुमार चौधरी, शमशेर खान पठान, सुनील कुमार मकवाणा, हितेश कुमार पटेल, अमिता मिश्रा, नीलम प्रजापति, हेतिका पटेल, संकेत कुमार पटेल, अलका गोस्वामी, उर्वशीबेन पटेल, दीपिका कुमार पटेल, नीलमबेन पटेल, हेतलबेन तड़वी, थोड़ी वार रही नाम અને મેલ હો પછી મને ઈશારો કરજો તું હા હા અને થાકો એટલે મને ઈશારો કરી દેજો હા તમે અહીંયા જ રહેજો અને પતવું હોય તો પતાઈ દેજો હા अजीत भाई मेहर, अनिल कुमार परमार, कमलेश कुमार परमार, गौतम कुमार सोलंकी, जसाभाई रंगपरा, ध्रुव ब्रह्मभट्ट, बिपिन भाई चौधरी, योगेश भाई पटेल, रमेश भाई वसावा, विकास कुमार ईंटवाला,
विनोद कुमार जीवाभाई वणकर, शैलेश कुमार ठाकरिया, संजन भाई गायकवाड़, प्रकाश कुमार अंजारा, उमेश भाई खांडरा, जयश्री मकवाणा, निकिता पंचाल, नेहा परमार, पायल परमार, सरोजबेन चौधरी, अनिल भाई होथा, गिरिराज मकवाणा, जनक भाई सोलंकी, जयेश कुमार वाघेला, વિશારદની પદવી લેનાર પદવીધરોની યાદ ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન અનિલાબેન ગામિત, અનિલાબેન ચૌધરી, અલકાબેન ગામિત, અંકિતાબેન ડાભી, અંજનાબેન પરમાર, ઉર્વશી કુમારી ચૌધરી, ઉષાબેન પટેલ, ઉન્નતિબેન પંડ્યા, ગીતાબેન ભરવાડ, ચેતનાબેન ચૌધરી, ચંદ્રમૌલેશ્વરી પરમાર, જસ્મીન ચૌહાણ, જિગીશા પટેલ, ज्योत्सनाबेन परमार, दीपिकाबेन गामित, धर्मिष्ठाबेन चौधरी, निकिताबेन गामित, निर्विशाबेन पटेल, पार्वतीबेन पटेल, प्रतीक्षाबेन भोए, प्राप्तिकुमारी पटेल, प्रीतिकुमारी चौधरी, भूमिबेन पटेल, मयूरी कुमारी चौधरी, मीनलबेन प्रजापति, मीनाबेन गोहिल, योगिता चौधरी, रमीलाबेन गामित, रक्षाबेन चौधरी, रश्मि कुंवरबा परमार, राधा पटोलिया, रीटाबेन पटेल, लहरीनाबेन गामित, वैशालीबेन परमार, शकुंतलाबेन वसावा, संगीताबेन चौधरी, संदीपाबेन गामित, सुनीताबेन वसावा, सोनलबेन मोरी, सोनलबेन सोलंकी, सोनलबेन गामित, हिरलबेन चौधरी, हिरलबेन दसाड़िया, हेतलबेन चौधरी, हेमाबेन गामित, हेमांगिनी परमार, अजय कुमार गामित, अमित कुमार गामित, अल्केश भाई डिंडोर, अशोक कुमार परमार, अश्विन कणजरिया, ईश्वर भाई साहरी, कनु भाई देसाई, कार्तिक कुमार चौधरी, गुलाब भाई गायकवाड़, जयदीप भाई चौधरी, जोरा भाई रबारी, दिनेश भाई चौधरी, दिलीप भाई माहला, धनसुख भाई वसावा, धर्मेश कुमार चौधरी, धवल कुमार सिंगल, नीरव भाई डांगर, परेश कुमार वढेर, भरत भाई भामाणी, भरत भाई वाणिया, मनोज भाई बागुल, मयूर सिंह सिसोदिया, मितुल कापड़िया, मुकेश भाई डुंगरिया भिल, मोहन भाई माहला, राजेंद्र भाई वसावा, रूपेश कुमार रजवाड़ी, वसंत कुमार वसावा, विजय भाई वसावा, शंकर भाई राउत, शैलेश भाई सेता, सुभाष घोड़ादरा, सुरेश भाई वसावा, हरिभाई गावित, हरेश भाई देशमुख, कृष्णाबेन वाघेला, जयश्रीबेन सिंगव, दीपिका पटेल, श्वेताबेन पंड्या, हेतलबेन वाड़ा, मंगल भाई गायकवाड़, हेमंत भाई पटेल, मंगला प्रसाद विश्वकर्मा, अनुप्रियाबेन चौधरी, अमिताबेन चौधरी, अंजनाबेन वसावा, आरती कोरी, इंदिराबेन वसावा, उर्वशीबेन चौधरी, कपिलाबेन तड़वी, करुणाबेन वसावा, कल्पनाबेन पटेल, कांताबेन चौहान, कैलाशबेन वसावा, गीताबेन गामित, चंद्रकलाबेन वळवी, जयश्रीबेन चौधरी, जशोदाबेन वसावा, जागृति पाटिल, जिग्नेशाबेन तड़वी, तृप्तिबेन वाणिया, दक्षाबेन हाहड, दीपिका जादव, नशीमा बानु पटेल, नीरूबेन तड़वी, प्रवीणाबेन तड़वी, प्रियंकाबेन वसावा, प्रियंकाबेन परमार, प्रेमिलाबेन वसावा, मनीषाबेन चौधरी, मनीषाबेन पटेल, मायाबेन जयश्वाल, मीनाक्षीबेन वसावा, मेरीबेन गायकवाड़, रसीलाबेन वसावा, राधाबेन गामित, रीनाबेन पाड़वी, रीनाबेन वसावा, रूथाबेन गामित, लताबेन गामित, लीलाबेन बिरारी, लिंबूबेन राठौड़, वनिताबेन गवली,
વર્ષાબેન તડવી, વર્ષાબેન વસાવા, વીણાબેન ચૌધરી, વૈશાલીબેન પંચોલી, શશિકલાબેન પટેલ, શીતલબેન ચૌધરી, સપનાકુમારી ચૌધરી, સુનીતાબેન વસાવા, હિનાબેન વસાવા, હિનાબેન ચૌહાણ, અનિતલાલ વસાવા, અનિલભાઈ બારિયા, અમિતકુમાર ચૌધરી, અરવિંદકુમાર વસાવે, અરવિંદભાઈ ભોયા, કૌશિક પાંભર, ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, જયપ્રકાશ પટેલ, જેનિશકુમાર ચૌધરી, તેજમલ દેસાઈ, દિગંબરભાઈ વણઝારા, ધનસુખભાઈ સરવૈયા, ધર્મેન્દ્રકુમાર વસાવા, ધવલકુમાર ચૌધરી, નયનભાઈ ગામિત, નરેશકુમાર ગણપતલાલ, નરેશકુમાર વસાવા, નરેશભાઈ તડવી, નિકુંજકુમાર ચૌધરી, પરેશકુમાર ચૌધરી, પિનલભાઈ ચૌધરી, પિન્ટુભાઈ કડુ, બાપ્તિસભાઈ દળવી, ભરતભાઈ બારિયા, રાજેશભાઈ વસાવે, રૂપેશકુમાર વસાવા, શીતલકુમાર ચૌધરી, શૈલેષકુમાર તડવી, સંપતભાઈ વસાવા, પ્રજ્ઞાબેન ગામિત, મીતાબેન પટેલ, મુકુંદકુમાર પટેલ, મુકેશભાઈ વસાવા, પાર્વતીબેન ચૌધરી, ધનુભા સરવૈયા, અપર્ણાબેન ઠક્કર, ગૌરીબેન પટોળિયા, જુલીબેન પવાસિયા, દર્શના સેંગાણી, દીપિકાબેન ઇટાળિયા, ધારા કાલરિયા, મનીષાબેન ચૌધરી, રશ્મિકાબેન વાઘેલા, સાઈનબાનુ કાજી, હંસાબેન ગામિત, ચિરાગકુમાર ઠાકોર, દિનેશભાઈ પરમાર, ધર્મેશકુમાર ચૌધરી, પ્રતિકકુમાર મકવાણા, ભરતસિંહ છત્રસિંહ રાहुल, રવિકુમાર પાડ, રાહુલભાઈ પટેલ, વિપુલભાઈ ઝાંપડિયા, સોહનસિંહ ચૌહાણ, હિરેનભાઈ ગાઈન, ઈશાન ધુક, મલ્હાર પંડ્યા, મેહુલકુમાર ગોસ્વામી, નરસિંહ ગાગલ, પ્રિંકલબેન ચૌધરી, પ્રિયંકાબેન ચૌધરી, રિદ્ધિબેન ડાંગર, ગણેશ સાંકળિયા, વિપુલભાઈ ગ્રામભડિયા, દક્ષાબેન ડામોર, પુષ્પાબેન સુમેરા, કેતનકુમાર વસાવા, આશાબેન ચૌધરી, અક્ષયકુમાર બારૈયા, મિત્તલ ચૌધરી, જિગ્નેશકુમાર ચૌધરી, પ્રવીણકુમાર ચૌધરી, પ્રવીણસિંહ ડામોર, વિશાલકુમાર ચૌધરી, હસમુખ વસાવા, રમીલાબેન ગામિત, બિરેનકુમાર નરવે, વિજયભાઈ રાવળ, વર્ષાબેન જાંબુકિયા, રાજેશભાઈ પટેલ, આનંદભાઈ બામણિયા, આકાશકુમાર પટેલ, ગણેશભાઈ ગોહેલ, ગૌતમભાઈ ગોહેલ, ઘનશ્યામભાઈ ધોરિયા, જયદીપકુમાર બારૈયા, બાબુભાઈ શેખ, મનસુખભાઈ ગ્રામભડિયા, મુકેશભાઈ મકવાણા, મુકેશભાઈ ઝાપડિયા, રાહુલકુમાર બારિયા, વાઘજીભાઈ મેર, વિજયકુમાર ડામોર, સતીશકુમાર પટેલ, સુરેશભાઈ જોગરાજિયા, હર્ષકુમાર પટેલ, મંછાબેન બાવળિયા, નયનકુમાર ધોરાડિયા, દીપિકાબેન સોલંકી, મહેજબીન બાનુ મંસૂરી, મુન્નીબેન પરમાર, સુનીતાબેન રાઠવા, અલ્કેશભાઈ કોચરા, ઉર્વેશકુમાર રાવળ, જિગ્નેશકુમાર કટારા, પંકજકુમાર ચૌહાણ, ભરતભાઈ ચૌધરી, વિઠ્ઠલભાઈ રાઠવા, વિપુલકુમાર વાળંદ, સુરજસિંહ સોલંકી, હેવલકુમાર પટેલ, સજનબેન રંગપરા, સ્મિતાબેન ચૌધરી, કાળુભાઈ તાવિયાડ, જયંતિલાલ ચરપોટ, जयेश कुमार चौधरी, भाविक कुमार चौधरी, लालाजी चौहान, सौरव कुमार बारिया, अनिल भाई डेरवाड़िया, जयंती भाई वसवेलिया, सुनील भाई बिरारी, हसमुख भाई झापड़िया, हिरेन कुमार बारिया, भावेश कुमार पंचाल, सुनील कुमार नायका,
નિલેશભાઈ વસાવા, સાગરભાઈ કાનાણી, અમિતાબેન જમોડ, આરતીબેન અણિયાળિયા, નૈનાબેન ચૌધરી, પ્રતીક્ષાબેન પટેલ, મનીષાબેન રાઠોડ, રંજનબેન વસાવા, શર્મિલાબેન ચૌધરી, સુનંદાબેન વસાવા, સોનલબેન મકવાણા, સોનલબેન રાઠોડ, કેતનકુમાર સોનેરી, ચંદ્રેશભાઈ સરવૈયા, જીતેન્દ્રકુમાર રાવળ, મેહુલકુમાર વણકર, મોહસિન બોદર, હર્ષકુમાર સોનેરી, અરુણકુમાર પટેલ, કમલેશકુમાર રહેવર, જિગ્નેશકુમાર ચૌધરી, જીતેન્દ્રકુમાર ચૌધરી, બિંજુબેન પટેલ, હિરલબેન સેલોદ, પ્રવીણાબેન રાવત, રમીલાબેન ખરાડી, નૈનાબેન પટેલ, ધ્રુવિશા પરમાર, નૈનાબેન પરમાર, અમૃતિકાબેન ગાવિત, મહેન્દ્રકુમાર પરમાર, મુંજાલકુમાર ભાવસાર, રશ્મિ મકવાણા, નિકુલકુમાર ચૌધરી, નિમેશકુમાર પુરોહિત, સ્મિત ડેડુણ, તૃષલબેન શાહ, તુષારભાઈ બારિયા, અશ્વિનભાઈ પરાલિયા, ચંદ્રસિંહ પારગી, જય ભટ્ટ, નાગજી વાઘેલા, નિકુલકુમાર ઠાકોર, પાર્થપુરી બાવા, શૈલેષકુમાર પટેલ, સુરેન્દ્રસિંહ ચાવડા, સુરેશકુમાર મકવાણા, સુરેશકુમાર બારિયા, નટવરભાઈ અસારી, યશપાલસિંહ ગોહિલ, વિનયકુમાર કલાસવા, અમીભાઈ રબારી, કુલદીપસિંહ ચૌહાણ, પ્રિયેશભાઈ નીનામા, વિપુલકુમાર પટેલ, સંદીપકુમાર પટેલ, જીગરકુમાર જોશી, ડિપ્લોમાની પદવી લેનાર જલ્પા પરમાર, વર્ષા લૂન, સેતુ ભાવસાર, કલ્પેશકુમાર વાઘેલા, કૌશિકકુમાર ભૂત, ચિરાગકુમાર દરજી, નેહલ દવે, મહેશપુરી ગોસ્વામી, હાર્દિક સોલંકી, ભરતકુમાર પરમાર, ફૈઝલ મંસૂરી, અલ્પાબેન સેંગલ, દર્શનકુમાર પટેલ, હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા, હિનાબેન જાદવ, અલ્પાબેન ખાંટ, રાજેશકુમાર પરમાર, સુનિલ ઝાલા, નીતિનકુમાર ચૌધરી, વિક્રમજી ઠાકોર, સુરેખા ઠાકોર, નિકેશકુમાર વિછણિયા, મિહિર ગોખલે, મીત ભટ્ટ, અનિલકુમાર સથવારા, અમૃતભાઈ પરમાર, શ્વેતા ભાવસાર, એકતા દોશી, પાયલબેન પંચાલ, મીનલબેન પંચાલ, શ્યામા કંદોઈ, વિક્રમ દેસાઈ, વિપુલકુમાર પંડ્યા, કમળા બાબરિયા, કેની શાહ, ઝંકાર પટેલ, દર્શના પુરોહિત, બેલાબેન પંડ્યા, સિલ્વિયા શાહ, પિયુષકુમાર સોની, રામજીભાઈ દેસાઈ, શિવકુમાર અગ્રવાલ, હિરેનકુમાર વ્યાસ. आभार कुलपति श्री नो। अब मैं विनायक सेन जी को विनती करता हूं कि अपना दीक्षांत प्रवचन दें। विनायक सेन जी।
आदरणीय कुलपति श्री नारायण भाई, विद्यापीठ के कुलनायक श्री सुदर्शन भाई, विद्यापीठ के समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थी भाइयों और बहनों, गुजरात विद्यापीठ के भव्य समारोह में आप लोगों ने मुझे आपसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। इस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। 1922 से 1924 तक गांधी जी जेल में रहे। यह जेल यात्रा उन्हें राजद्रोह का दोष सिद्ध होने पर करनी पड़ी थी। अदालत में उन्होंने अपनी पैरवी खुद ही की थी और न्यायाधीश के समक्ष यह कबूला कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए उनके मन में कोई आदर नहीं और वे इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वे देश की जनता को यह समझाएं कि इस निरादर की वजह क्या है। गांधी जी को दोषी बताते हुए अंग्रेज न्यायाधीश ने उनसे क्षमा याचना की कि इस बात के लिए कि उसके हाथ विधि कानून के बंधनों से बंधे हैं। न्यायाधीश ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। 2 साल के बाद गांधी जी बीमार पड़ गए और बाद में 2 साल के बाद उनका सजा वापस ले लिया गया। यहां मैं यह बताना उचित समझता हूं कि मुझे भी छत्तीसगढ़ के न्यायालय ने राजद्रोह के जुर्म में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के बदौलत ही आपसे आज बात कर पा रहा हूं। यहां मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। मैं अकेला नहीं हूं। आज देश के हर प्रांत में हजारों की तादाद में लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है और इनमें से सैकड़ों लोग कारारूध हैं। इन सारे लोगों का जुर्म क्या है, इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं अपने ऊपर दायर मुकदमे की बात बताना चाहता हूं। मेरी समझ से मैंने उतना ही किया जितना एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में मेरा फर्ज बनता था। सलवा जुडूम की सच्चाई को मैंने जनता के सामने लेने में मदद की और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इसे गैर कानूनी करार देकर हमारी मान्यता की पुष्टि की। हाल ही में फुकुशिमा की घटनाओं ने एक बार फिर परमाणु ऊर्जा के विकिरण से उत्पन्न खतरों के बारे में हमें सबको सचेत किया। लेकिन हमारे देश में कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ पर्यावरण तथा आजीविका के मुद्दों के आधार पर शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे जनसमूह के 3000 से ज्यादा लोगों पर राजद्रोह का आरोप तय किया गया है। अब यह सुनने में आ रहा है कि गुजरात में भी परमाणु ऊर्जा के संयंत्र बड़े पैमाने पर लगने वाले हैं। इन उदाहरणों से जो सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है वो है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज सरकार की नीतियों का शिकार क्यों हो रही है। एक जमाने में आजादी की लड़ाई में हजारों लाखों लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए आंदोलन और कुर्बानी के रास्ते पर चले थे,
तो फिर आज सरकार और जनता के बीच यह खाई क्यों? आजादी के आंदोलन में लोगों ने अपने देश और समाज का जो सपना देखा था, क्या आज का मौजूदा हालत उन सपनों से मेल खाता है? 15 अगस्त 1947 को लिखे अपने पत्रों में गांधी जी चिंतित दिखते हैं कि अंग्रेजों को हटाने का उद्देश्य पूरा होने के बावजूद गरीबी और हिंसा की समस्याओं से जूझने के लिए काफी कुछ करने को बचा है। 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा के दौर से उबर रहा था, के मंत्रियों से वे कहते हैं, एक चिट्ठी में वो कहते हैं, फ्रॉम टुडे यू हैव टू वेयर द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, स्ट्राइव सीसलेसली टू कल्टिवेट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बी हम्बल, बी फॉरबेयरिंग. The British rule no doubt puts you on the metal, but now you will be tested through and through. Beware of power. Power corrupts. Do not let yourself be entrapped by its pomp and pageantry. Remember, you are in office to serve the poor in India's villages. May God help you. यानी कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके, आज से आपको कांटों का ताज पहनना है, ये गांधी जी का कहना है 15 अगस्त 1947 को। आज से आपको कांटों का ताज पहनना है, सत्य और अहिंसा के लिए निरंतर संघर्ष करें, विनम्र तथा सहनशील रहें। अंग्रेजी शासन ने आपको चौकन्ना रखा, लेकिन अब कठिन परीक्षा की बारी है। सत्ता से सावधान रहें, क्योंकि सत्ता भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। शान शौकत की माया से बचे रहें। याद रखें कि आप गांव के गरीबों के लिए अपने पद पर हैं। ईश्वर आपकी मदद करें। आज हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि देश की शक्ल और सूरत क्या गांधी जी के सपने के अनुरूप हैं? क्या हम गरीबी और हिंसा से मुक्ति पा चुके हैं? आज के अंतिम आदमी की स्थिति क्या है? अभी हाल में गुजरात में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का रिपोर्ट के आधार पर ज्योत्सना सिंह करके पत्रकार ने डाउन टू अर्थ करके जो पत्रिका है, उसमें कुपोषण के बारे में, गुजरात में जो कुपोषण का स्थिति है उसके बारे में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उनका कहना है, ये CAG रिपोर्ट से उद्धृति में उनका कहना रहा, 3 साल के नीचे के बच्चों में गुजरात में 750,000 बच्चे हैं जो कि कुपोषित हैं। 3 साल के उम्र के नीचे, 5 साल के उम्र के नीचे 510,000, मतलब 5,10,000 बच्चे हैं 5 साल के नीचे में। और जो इससे ज्यादा जो सीवियरली मेलनरिश्ड हैं, जो संगीन रूप से कुपोषित हैं, उनमें 61,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रूप से कुपोषित हैं। 3 साल के नीचे में 61,000 बच्चे हैं और 5 साल के नीचे में 29,000 बच्चे हैं। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो सरकारी आंकड़े हैं उसके ऊपर पेश किया गया जो स्टैटिस्टिक्स है। वयस्क लोगों में हम देखते हैं कि 40% के आसपास लोग कुपोषण से ग्रसित हैं और उनमें जो आदिवासी समुदाय, जो शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय हैं
और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तीनों में जो औसत जो मेल न्यूट्रिशन का स्तर है उससे अधिक लोगों में कुपोषण व्याप्त है गुजरात के अंदर। आखिरी आदमी की पहचान हम नहीं जानते, पर औसत भारतीय के बारे में कुछ सरकारी आंकड़े हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, और वो भी शरीर के पोषण की स्थिति के बारे में, यानी कि सबसे अंतरंग पहचान। भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें करीब 1/4 गर्भ में ही कुपोषण का शिकार होकर पैदा होते हैं। अक्सर यह मां की शारीरिक कमजोरी के परिणाम स्वरूप होता है। 3 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 1/4 और यानी कि आधे बच्चे कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। 5 साल तक के बच्चों की जितनी मौत होती है उनमें आधी मौत कुपोषण एवं उससे संबंधित बीमारियों के कारण होता है, जिनका आसानी से इलाज कर पाना संभव है। इसके बावजूद वो कुपोषण के कारण काल कवलित हो जाते हैं। प्रजनन से जुड़ी हुई मौतों की संख्या दुनिया में सबसे अधिकतम संख्याओं में से एक है भारत में। 10 साल में टीबी जनित मौतों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में पाया गया है कि वयस्कों में कुपोषण का पैमाना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अकाल की परिभाषा से अधिक है। यानी भारत देश में एक चलता फिरता अकाल पर हर वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं। हाशिए पर जी रहे कुछ समूहों को और नजर दौड़ाएं, जैसे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों और खासकर इन समुदायों की महिलाओं में इनमें कुपोषण समाज से औसत पैमाने में से कई गुना ज्यादा है। हाशिए पर जीने वाले इन समूहों ने अगर अपना अस्तित्व कायम रखा है तो वह केवल सामूहिक संपदाओं पर अपनी पहुंच के आधार पर ही। सामूहिक नैसर्गिक संपदाओं में हम जल, जंगल, सामूहिक जमीन आदि को गिन सकते हैं। लंबे समय तक इनके सहारे जीने वाले कई समूहों का अस्तित्व आज खतरे में है। आज की शासकीय नीति राजसत्ता के निरंकुश प्रभुत्व का है। आज की राजसत्ता सार्वजनिक संसाधनों को निजी कंपनियों के पास कौड़ियों के भाव में पर बेचने में लगी हुई है। अस्तित्व को संकट में डालने वाली नीतियों का जनता द्वारा किए जाने वाले जायज विरोध को आज राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रहित का परिभाषा पर सवाल उठाने को हम सब मजबूर हो जाते हैं। इस माहौल में आपके दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप जैसे नौजवानों को मैं क्या संदेश दे सकता हूं? आज हम सबको बुनियादी सवाल उठाने का साहस बनाए रखना है। इस माहौल में हम तटस्थ नहीं रह सकते, यानी तटस्थता हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। हमारी आवाज जनता के पक्ष में गूंजती रहे, इसी में समाज की भलाई है। धन्यवाद। વિનાયક સેનજી का बहुत बहुत शुक्रिया। હવે હું આદરણીય કુલપતિ શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈને આશીર્વચન આપવા આપ સૌ વતી વિનંતી કરું છું।
આદરણીય ડૉક્ટર વિનાયક સેન અને મિત્રો, મારી તબિયત કેવી છે એની પરીક્ષા કરવા માટે અત્યાર સુધી વિચાર કર્યો હતો કે નીચે બેસીને જ બોલીશ, પણ ઊભા થઈને બોલવાનું નક્કી કર્યું છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો આગ્રહ એવો હોય છે કે આ કુલપતિ ને કુલનાયક અને મહેમાન પણ પોતપોતાના વ્યાખ્યાનો લખીને આપે. એ હુકમ મુજબ મેં પણ મારું વ્યાખ્યાન લખીને આપ્યું છે, પણ જરા અવલચંડો કુલપતિ હોવાને કારણે હું એ તકનો લાભ એવી રીતે લઉં છું કે લખેલું તો વાંચનારાઓ વાંચશે, બોલવું હોય તો મારે બોલવાનું હોય તે બોલવું. એટલે હું આમાં લખેલું છે એટલું જ નહીં બોલું, એમાંની ઘણી વાત હું નહીં બોલું જે તમે વાંચશો એવી આશા રાખું છું. એ બહુ આશા મારી ઊંચી નથી, કારણ કે ઘણા વાંચશે એવી મને ખાતરી નથી, પણ કેટલાક તો એ પણ વાંચશે. પણ આમાં નહીં લખેલું એવું હું બોલીશ ને એ તો જે અહીંયા બેઠા છે એને તો સાંભળવી પડશે. શરૂઆત મેં મારા વ્યાખ્યાનની એવી કરી છે કે એમ તો વર્ષના 365 દિવસ સરખા જ ગણાય, પણ માણસ જાતને ટેવ એવી છે કે કેટલાક દિવસોને વિશેષ કરે. આપણે ગુજરાતમાં તો ઘણા દિવસો વિશેષ થઈ જ જતા હોય છે. ફલાણો ઉત્સવ ને ઢીકણો ઉત્સવ ને પતંગ ઉત્સવ ને બધા અનેક ઉત્સવ થાય. તેમ આપણે માટે આ એક સ્મરણીય દિવસ છે કે જે દિવસે આપણે આપણા આદ્ય કુલપતિ મહાત્મા ગાંધીને સ્મરણ કરીએ છીએ અને જેને આપણે પદવીદાનના દિવસ સાથે જોડ્યો છે. હવે એ દિવસે વિચારો કરવાના હોય તો મેં એમાં ગાંધીનો જે એક ગુણ હતો એને આધારે વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ કાળજયી હતા, એટલે જૂના કાળમાંથી જે ગ્રહણ કરવા જેવું હોય તે ગ્રહણ કરી, પોતાના કાળમાં એને જે નવે રૂપે રજૂ કરવાનું હોય તે રજૂ કરી, ને એમના પછીનો જે કાળ જે એમણે જોયો નહોતો એને અંગે એમનું જે અનુમાન હોય એ અનુમાન રૂપે પણ કેટલાક સૂચનો કરતા અને તેથી એ ત્રણે કાળને સ્પર્શતા. તો એવા પ્રસંગે આપણે આ ત્રણેય કાળની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીશું. આપણા આ સમારોહ માટે આપણે દર વર્ષે કોઈક ને કોઈક મહેમાન બોલાવીએ છીએ. અનેક રીતે જુદી જુદી જાતની પોતપોતાની મૂડી લઈને એ આપણી વચ્ચે આવે છે, પણ સૌથી વધારે કિંમતી મૂડી જો હોય, ગઈ વખતે પણ આપણે જોયું, આ વખતે પણ આપણે જોઈએ છીએ, તો એ અનુભવની મૂડી છે અને એ લઈને આપણી વચ્ચે વિનાયક સેન આવ્યા. કોણ માણસ? તો આજીવન કારાવાસની સજા થઈ છે એવો માણસ, અને તે પ્રદેશની સરકારે તો એમાંથી છૂટ પણ નથી આપી, પણ સુપ્રીમ કોર્ટ વચ્ચે પડ્યું, દાખલ થયું, એટલા માટે એને પેરોલ મળ્યો. એમાં એ આવી શક્યા. એવા માણસ આપણી વચ્ચે આવ્યા એટલે એકદમ અપવાદ સ્વરૂપ કહી શકાય એવા છે. હવે એ માણસની સાથે મને યાદ આવ્યું મારા જન્મ કરતાં 2 વર્ષ પહેલાંની ઘટના, 1922ની ઘટના.
આ આપણી સાબરમતી નદીને પેલે પારની ઘટના યાદ કેવી રીતે આવે? મારા જન્મ પહેલાંની વાત છે, પણ એને વિશે જે વાંચ્યું છે, પિતા પાસે સાંભળ્યું છે, એ ઘટના યાદ આવે છે. ત્યાં આગળ 22માં આ જ આરોપસર ગાંધીજીને ઉપર સ્પેશિયલ કોર્ટમાં કેસ થયો હતો. અને એના થોડા વર્ષ પહેલાં લોકમાન્ય તિલકની ઉપર પણ આ જ આક્ષેપસર કેસ થયો હતો. અને તિલક મહારાજને 6 વર્ષની સજા થઈ હતી, ગાંધીજીને 6 વર્ષની સજા થઈ હતી, અને આમને આજીવન કારાવાસની સજા થઈ. એવા એક અનુભવી માણસ આપણી પાસે આવે છે. ઘણાને એ હકીકતની ખબર નથી કે તે જ વખતે આ ગાંધીજી ગુનેગાર ઠર્યા અને ગુનેગાર થઈને રાજ્યનો દ્રોહ કર્યો, એટલે એને આ અંગ્રેજ લોકોએ આપેલી બેરિસ્ટરની પદવી એની રદ કરી અને એમના રજિસ્ટરમાંથી એમનું નામ કાઢ્યું. સ્વરાજ પછી ભારતની માફી માંગીને એ નામ ફરીથી પાછું દાખલ કર્યું, એ જુદો સવાલ છે. પણ એ સ્વરાજ પછી આખું રાજ્ય બદલાયું ત્યાર પછી પણ એનું નામ પણ કાઢી નાખ્યું અને પાછળથી એ નામ ફરીથી સ્વીકારાયું. એવી એક કસોટીમાંથી એ ગાંધી ગયેલા એ દિવસો પણ આપણે યાદ રાખવા જોઈએ. એટલે સમજવા જેવું હોય તો એ છે કે કોણ રાજદ્રોહી અને કોણ રાજ્યકર્તા, એની વ્યાખ્યા આપણે લોકોએ સમજવી પડશે. મને તો એમ લાગે છે કે આપણા દેશની અંદર સ્વરાજ પછી એક અમંગળ ત્રિકોણ વ્યાપી રહ્યો છે. અમંગળ ત્રિકોણ, જેમાં સત્તાધારી પક્ષ, પછી એ આ પક્ષ હોય કે તે પક્ષ હોય, મારે એની સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, પણ સત્તાધારી પક્ષ એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમે નિશ્ચિંત રહો, તમારે જોઈતી હોય તો સારી એવી 5 વર્ષની નિંદર કાઢી લો, તમારી બધી જ જવાબદારી અમે સંભાળીશું, ને તમારે માત્ર 5 વર્ષે કાગળિયું અમારા ડબ્બામાં નાખવાનું. અને બીજો પક્ષ જે છે એ પણ કોઈક વાર આ હોય છે કે કોઈ બીજો હોય છે, એ વિરોધી પક્ષ એ કહે છે કે ભૂલ હોય તો એટલી જ છે કે તમે ખોટા લોકોને ચૂંટ્યા છે, એને બદલે અમને ચૂંટો, પણ પછી તમે 5 વર્ષ સુધી ઊંઘજો, અમે બધી જ તમારી જવાબદારી સંભાળી લેવાના છીએ. આ બે ત્રિકોણની 2 ભુજાઓ. ત્રીજી ભુજા આપણે છીએ, ત્રીજી ભુજા પ્રજા છે. અને એ ભુજા એમ કહે છે કે હા આ 2 બરાબર કહે છે, અને પેલા જે છે રાજ કરતા એ કરે છે પણ નથી સારું, ચાલો એને બદલી નાખો, ચાલો એને બદલી નાખ્યા, એ કહે છે એને ફરી પાછા કોઈને બદલી લો. એટલે કરવાની જવાબદારી પેલા રાજકર્તાઓની, મારી નહીં. આ ઊંઘવાની બાબતમાં સત્તાધારી પક્ષ, સત્તા વિરોધી પક્ષ અને જનતા ત્રણે એકમત છે, ને એને હું અમંગલ ત્રિકોણ કહું છું. અને આ અમંગલ ત્રિકોણને જે તોડે તે ગાંધીવાદી. આ સમજવા જેવું છે કે ના ભાઈ, કર્તવ્યની શરૂઆત પોતાનાથી થાય, બીજાથી ન થાય, એ જે વિચારે છે એનું નામ ગાંધીવાદી. એ વાત યાદ દેવડાવવા માટે આપણે આજના દિવસને સમજવો જોઈએ. ગાંધીજીની વાતો જુદી રીતે કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે આપણે લોકો પણ કહીએ કે ભાઈ ખાદી હોય, દારૂબંધી હોય, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ હોય, એ ગાંધીની વાત છે. ગાંધીએ પોતાની જિંદગી દરમિયાન સૂચવેલા રચનાત્મક કાર્યક્રમો, સત્યાગ્રહ, એકાદશ વ્રત વગેરે જે બધી વસ્તુઓ હતી, એ બધી વસ્તુઓને યાદ કરીએ. અને યાદ કરવા જેવી વસ્તુઓ છે, એમાંની આજે પણ પૂરી પ્રસ્તુત છે અને આગળ ઉપર પણ પ્રસ્તુત રહે એવી છે. એ બધું કહેવા છતાં સમજવા જેવું એ છે કે ગાંધી આજે જે હતો તે આવતીકાલે ન રહે એવો હતો, અને આવતીકાલે હોય
એ પરમ દિવસે ન રહે એવો હતો. મારા નાનપણમાં મેં આ સાબરમતી આશ્રમની અંદર એવા લગ્નો જોયા છે કે જ્યારે ગાંધીજી એક જાતિના બંને જણ હોય એના લગ્નમાં ગાંધીજી આશીર્વાદ રૂપે બેસતા ને એમની નિશ્રામાં એ લગ્ન થતા. પણ મારા લગ્ન કરવાનો જ્યારે વખત આવ્યો ત્યારે ગાંધી બદલાઈ ગયા અને એમણે નક્કી કરેલું કે બેમાંથી એક પાત્ર, ગાંધીના શબ્દોમાં કહું તો હરિજન હોય અને બીજો પાત્ર એ બિન હરિજન હોય તો જ થાય. ને અમે બે જણે જે નક્કી કર્યું હતું તે બંને બિન હરિજનો હતા. એટલે એમણે એમ કહ્યું કે બાબલા, આ કુલપતિ વગેરે ભૂલી જજો, એનું મૂળ નામ બાબલો. તે એ બાબલાને આશીર્વાદ તો મારા છે જ, પણ હાજરી મારી એમને નહીં મળે. આનો દાખલો મેં મારો અંગત એટલા માટે આપ્યો કે આ તો રોજ રોજ બદનારો એવો માણસ, એના વિદ્યાપીઠમાં આપણે આવેલા છીએ તો એનું વિદ્યાપીઠ હોય એટલે માત્ર જૂનું હતું એ જ યાદ રાખીને ચાલે એ વિદ્યાલય નહીં, પણ આજનો વિચાર કરે એટલું જ નહીં, પણ આવતીકાલના પ્રશ્નોને પણ ગાંધી દ્રષ્ટિએ ઉકેલવા મથે એનું નામ ગાંધી વિદ્યાપીઠ. એ આપણે મેં વિચાર્યું એ છે કે આજે તમે જે લોકો દીક્ષા લઈને જાઓ છો એમાં કેટલાક કદાચ માનું છું કે મોટા ભાગના એવા હશો કે કદાચ બહુ મોટા પ્રયોગો ન પણ કરી શકો, પોતાના પરિવારની ચિંતા કરવાની હોય એમાં એમની શક્તિ જાય, સ્વાભાવિક છે. બીજા કેટલાક એવા હોય કે ના અમે સાવ એમ નહીં, અમે થોડુંક મથીશું તો એમને માટે એક બીજો વર્ગ. કેટલાક તો એવા હશે જેને મેં માટે શબ્દ વાપર્યો છે ગાંધી દીક્ષાથી દીક્ષિત. એટલે અત્યારના આ મેળાવડાથી દીક્ષિત નહીં, પણ ગાંધી દીક્ષાથી દીક્ષિત તમારામાંના કોઈક ને કોઈક તો એવા હશે કે જે આવતીકાલના પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટે પોતાની જાતને સમર્પણ કરશે. મને જો આશા હોય તો એ લોકોની આશા છે, મને જો આશા હોય તો મધ્યમોની આશા છે, મને જો આશા હોય તો સર્વસાધારણ જે સરેરાશ કહી શકાય તેમની પણ આશા છે. સર્વસાધારણ પાસે આશા હોય તો એ છે કે જ્યાં જાઓ ત્યાં લોકો એટલું તો કહે કે ભાઈ આ વિદ્યાપીઠનો સ્નાતક છે, એટલું તો આપણા જીવન મારફત કોઈ પણ કામ કરતા હોઈએ તો પણ છે. જે ઈમાનદારીથી રહેતો હોય અને જેનો વ્યવસાય પણ ઈમાનદારી પર નભતો હોય એ વિદ્યાપીઠનો સરેરાશ સ્નાતક. મારી વ્યાખ્યા મુજબ મધ્યમ જે છે જે કંઈક ને કંઈક આગળ ઉપર જઈને પોતાના ઉપરાંત સમાજના પ્રશ્નોનો જે વિચાર કરતો થાય એ જરાક આગળ પડતો વિચાર, જે પોતાનો વિચાર તો કરે પણ સમાજના પ્રશ્નોનો પણ વિચાર કરે. અહીંયા ગાંધીએ એક ચાવી આપી છે અને એ ચાવીનો વિચાર કરવા જેવો છે. એ ઘણીવાર આપણે ભૂલી જઈએ છીએ એના કાર્યક્રમોમાં અટવાઈને. અને તે ચાવી એ છે કે એક બાજુથી અંતઃશુદ્ધિ, આપણા ગુણોનો વિકાસ થતો રહે, અને બીજી બાજુથી સમાજ ક્રાંતિ, સમાજમાં ફેરફાર થતો જાય. આ બે ક્રિયાઓ સાથે થાય તો જ ગાંધીની પ્રવૃત્તિ. એકલું સમાજ ક્રાંતિ એ ગાંધીની પ્રવૃત્તિ નહીં, એકલી અંતઃશુદ્ધિ એ ગાંધીની પ્રવૃત્તિ નહીં, પણ સમાજ ક્રાંતિ ને અંતઃશુદ્ધિનો જ્યાં આગળ ગૂંથાઈ ગયેલા હોય, એકબીજાથી અભિન્ન થઈ ગયેલા હોય એ ગાંધીની ક્રાંતિ. આ પેલો આગળ પડે છે એમ પોતાને ગણે છે, આપણામાં એવા પણ છે. તો એ જે હશે એ આ કસોટી પર આવેલા ગણજો. જેને હજુ આગળના દિવસો કરવા છે એને માત્ર એક 3 મુદ્દાઓ કહું છું, અને તે ત્રણેય મુદ્દાને ગાંધીએ પોતાના જીવનમાં સ્પર્શ્યા હતા. વ્યક્તિગત જીવન શબ્દો એમાંથી જો જૂના વાપરો તો વ્યક્તિ, સમષ્ટિ અને સૃષ્ટિ આ ત્રણેયને લાગુ પડે એવી રીતે જે વિકાસ કરે એનું નામ ગાંધી દૃષ્ટિનો ભવિષ્યનો વિકાસ.
સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષણો દરરોજ પ્રાર્થનામાં વાંચતા, પણ એ સ્થિતપ્રજ્ઞા કેવા કોણ કેવા એની કસોટી તો જ્યારે થવાની હોય ત્યારે થાય. છેલ્લા દિવસોમાં ગાંધીની જે કસોટી થઈ, ઇતિહાસની અંદર એવી કસોટી બહુ ઓછા લોકોની થઈ હશે એવી ગાંધીની છેલ્લા દિવસોમાં કસોટી થઈ. જ્યારે પોતે ગાંધી જેવા માણસે કહ્યું કે એક દિવસ હતો કે જ્યારે હું બોલતો ને કરોડો માણસો સાંભળતા હતા, અને આજે હું બોલું છું ને મારી વાત કોઈ સાંભળતું નથી, એવી ફરિયાદ ગાંધી પોતાને મોડે કરે અને કહે છે કે જાણે કે હું 30 વર્ષ સુધી જે મેં ગાંધીની પાછળ લઈને જેલો ભોગવી હતી, ત્યાગ કર્યું હતું, બલિદાન કર્યું હતું, એવા સાથીઓએ ગાંધીને જરાક બાજુમાં મૂકી દેતા હતા એ છેલ્લા દિવસોમાં. ત્યારે ગાંધીએ કહ્યું હતું મારો રામ તો મારી સાથે છે. અને ગાંધીને એકલાપણાનો અનુભવ નહોતો થયો, કારણ કે એનો રામ એની સાથે હતો. આ વ્યક્તિગત શુદ્ધિ એ ગાંધીની શ્રદ્ધાની ઉપર આધારિત એવી વસ્તુ હતી. શ્રદ્ધા અને તર્ક એ બે એકબીજાના વિરોધી નથી. તર્કથી માણસ આગળ જાય છે અને તર્ક જ્યાં પહોંચતો અટકે છે ત્યાં શ્રદ્ધાથી આગળ છલાંગ મારે છે. બંને એકબીજાને ઉપયોગી થવાના જોઈએ. ગાંધીએ એ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે વ્યક્તિગત જીવનમાં આપણે તર્ક ઉપર આધારિત જીવન ગોઠવશું, પણ શ્રદ્ધાને કદી નહીં ચૂકીએ તો ગાંધીના રસ્તે આગળ જઈશું. અને સામાજિક જીવનમાં જેટલા ભેદો આપણે જોઈએ છીએ, કુટુંબની અંદર સ્ત્રી પુરુષના હશે, મોટા નાના વચ્ચેના હશે, ભણેલા ના ગણેલા વચ્ચે હશે, વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો વચ્ચેના હશે, વર્ગો વચ્ચેના હશે, અનેક જાતના આપણે ત્યાં તો વળી કોમ વચ્ચેના છે, જાતિ વચ્ચેના છે. જ્યાં જ્યાં ભેદ જુએ એ ભેદમાંથી અભેદ તરફ જવાનો પ્રયાસ જે કરે છે એ ગાંધીવાળો છે. ભેદમાંથી અભેદ તરફ ન જઈએ તો ગાંધીવાળા આપણે થવાના નથી. ચાલુ પરિસ્થિતિને ટકાવી રાખનારા એ કદી ગાંધીવાળા તરીકે પોતાની જાતને ગણાવી શકશે નહીં, ભલે આખી જિંદગી ગાંધી સાથે ગાળી હોય તો પણ. એટલે એણે ચાલુ પરિસ્થિતિને નો પડકાર કરી શકે એવી એણે તાકાત દેખાડવી જોઈએ. આ સામાજિક પરિસ્થિતિને વિશે કહું છું. એમાં માત્ર એટલું જ હોય તો સમજવા જેવું છે કે ગાંધીએ સત્યાગ્રહની વ્યાખ્યા પહેલવેલી સત્યાગ્રહ જ્યારે વાત કરી ત્યારે જ કરી હતી. એમાં 3 અંગ્રેજી શબ્દો વાપર્યા હતા: ટ્રુથ ફોર્સ, લવ ફોર્સ અને સોલ ફોર્સ. સત્યાગ્રહ એ સત્યની શક્તિ છે, પ્રેમની શક્તિ છે અને આત્માની શક્તિ છે. એને આપણામાંથી ઘણા લોકો સત્યાગ્રહની 2 શક્તિઓ સમજે છે કે ભાઈ ન્યાયનો પક્ષ હોય તેની સાથે સત્યાગ્રહ જાય એ લોકો સમજે છે. સત્યાગ્રહમાં છીએ એટલે કષ્ટ સહન કરવાનું આવે, શારીરિક પીડા સહન કરવાની આવે, એટલે આત્માની શક્તિને પણ સમજીએ છીએ. પણ સત્યાગ્રહી એ વિરોધીને પણ પ્રેમ કરે છે એ વાત ઘણીવાર ભૂલાય છે. સત્યાગ્રહ એટલે વિરોધીની પર પ્રેશર કેટલું નાખી શકાય એ શોધનારો સત્યાગ્રહી જો બને તો એ ગાંધીનો સત્યાગ્રહી નહીં, એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. એટલે આ 3 વસ્તુઓ જો સાથે કરીએ તો આપણે સત્યાગ્રહને કરીશું. અને આ દ્રષ્ટિએ આગલી પરિસ્થિતિને આપણે નાની જોવાની છે, માપી જોવાની છે, અને આપણી જાતને પણ એની સરખામણીમાં કેટલે પહોંચીએ છીએ એ કરી જોવાનું છે. તો પરિસ્થિતિને પોતાની ચિત્ત શુદ્ધિ સાથે સામાજિક ક્રાંતિને અનુરૂપ આપણે બનાવી શકીશું. આ વસ્તુમાંથી આપણે છાંટો 2 છાંટા પણ લઈ શકશું તો વિદ્યાપીઠ આપણને અને આ વિદ્યાપીઠના ભણાવનારા સૌને લેખે લાગશે. કારણ કે આ ક્રિયા જે છે એ માત્ર ભણનારાઓની નથી, ભણાવનારાઓની છે. શિક્ષણની ક્રિયા એ કદી એક માર્ગી રસ્તો નથી. ભણનારો માણસ અને ભણાવનારો માણસ એ 2 પરસ્પર શીખે છે.
તમે આજે દીક્ષાંત થઈને જાઓ છો, અમે એવા ને એવા જ રહીએ લુખ્ખા ને લુખ્ખા, તો અમારું ભણાવેલું એળે ગયું એમ હું તો સમજું છું. એટલે અમારી પોતાની જવાબદારી તમને દીક્ષાંતના પદવીઓ આપતા વધે છે, એટલી અમારી જવાબદારી તમારી નવ સામે સ્વીકારીને તમારો સૌનો આભાર માનીને હું સમાપ્ત કરું. આદરણીય કુલપતિ શ્રી નારાયણભાઈનો આભાર. આ પ્રસંગે આપણને શુભેચ્છા સંદેશાઓ પણ મળ્યા છે, જેની નોંધ આપણે લઈએ છીએ. મુખ્ય મહેમાન શ્રી વિનાયક સેન અને શ્રીમતી સેનનો આ તબક્કે હું આભાર માનું છું. આદરણીય કુલનાયક શ્રી સુદર્શનભાઈ, ટ્રસ્ટી મંડળના સર્વે સભ્યશ્રીઓ, આમંત્રિત મહેમાનો, પદવીધારીઓ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સેવકો, વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારજનો, આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવા બદલ સૌનો આભાર માનું છું. સાદરા રાંધેજા કેન્દ્ર તેમજ ઓનલાઈન પદવી નિહાળી રહેલા સૌનો આભાર માનું છું. વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રસંગે ઉત્સવની ઉજવણી કરી હોય તે રીતે આખો સમગ્ર કાર્યક્રમને પોતાનો ગણીને કામ કર્યું છે. એ સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને એમની સાથે જોડાયેલા અધ્યાપકોનો આ તબક્કે હું આભાર માનું છું. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિવિધ કેન્દ્રોના સેવકો, આવેલા મહેમાનોની ભોજનની વ્યવસ્થા આ વખતે થોડી બદલી છે, જેની આપને નોંધ લેવા હું જણાવું છું. આ વખતે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પરિસર અમદાવાદમાં રહેનારા સેવકો અને આજુબાજુમાં રહેનારા સેવકોના પરિવાર સાથે ભોજનની વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. આપને કોઈ મુશ્કેલી હોય તો ચોક્કસ છે એ અમારું ધ્યાન દોરજો, પણ આપને એ વ્યવસ્થાની જાણ કરી છે અને કોઈને ન થઈ હોય તો બહાર છે એ ઇતિહાસ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ, એમના અધ્યાપકો ત્યાં બેઠા હશે, એમની પાસેથી જરા જાણકારી મેળવી લેજો. એટલે દરેક પરિવારમાં આપનું જમવાની વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. એ બધા પરિવારજનોનો પણ હું આ તબક્કે આભાર માનું છું. આપ સૌને એક અલગ વિનંતી પણ છે કે પ્રાણજીવન છાત્રાલયના પ્રવેશદ્વારની બાજુમાં બંને બાજુએ, એક બાજુ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ વિભાગોના ગત વર્ષના કાર્યક્રમોની એક ઝલક ગોઠવાયેલી છે અને મારી જમણી બાજુ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના જુદા જુદા કેન્દ્રો અને મહાવિદ્યાલયોના વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા ઉદ્યોગમાંથીને જે કંઈ વસ્તુઓ મૂકી છે એ વસ્તુઓ પણ આપ સૌ નિહાળજો અને વેચાણની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં છે, એ પણ આપ જોશો.